He holds a postgraduate degree, MS in Statistics from University of Kerala with first rank, and MBA degree with a specialization in Information Technology and Finance. He started his career as lecturer in the postgraduate department of statistics in Nirmala College, Muvattupuzha, and joined Indian Administrative Service in 1988. It is with great pleasure and honor that we welcome TK Jose IAS, former Additional Chief Secretary, to share his insights on the industrial scenario in Kerala. Over to you, sir. Yeah. So thank you very much, and very good morning to dear beloved students, teachers, and faculty members and other key officers from the University of Technical University KTU, and dear friends. A very warm and hearty welcome to all of you. And I feel privileged to get an opportunity to interact with all the fresh, aspiring, ambitious engineering students all at once. First, let me congratulate KTU for arranging such an orientation program for all the first-year students. I know that many of the colleges might have already done the orientation for their first-year students in the respective colleges. In fact, I may say you are all fortunate and privileged to be a student of APJ ABDUL Kalam, Kerala Technical University. The great scientist, president of our country, one of the greatest souls of India, late Dr. APJ Abdul Kalam, is the most appropriate name for the university. I think he has inspired and ignited lakhs of students, starting from UP school to postgraduate students. You may all recollect that even at the hour of his death, he was teaching in a university in the Northeast Meghalaya. So he was so passionate a teacher, a mentor, scientist. So our university carries his name. That itself is a good brand image. Now, I wanted to introduce a slightly different concept. When you join for an engineering course, there may be a lot of aspirations and ambitions in your mind. You may have a lot of dreams. Your parents also have a lot of dreams about your career, your future, your postgraduate studies. Some of you may go for even research or further studies. I think majority of you are expecting or anticipating for a good career. And we all feel that, or we are all told that the opportunities for a technical professional are being limited in Kerala. Yes, to a certain extent, it is a fact. But can we together change that perception? A teamwork of Government of Kerala, KTU, and individual colleges and various departments in each of these colleges and students. I feel that various government departments, public sector enterprises, and even private sector enterprises has a role to play in creating a changed perception. You all know that Kerala is changing, India is changing. Globally, we are looked upon as one of the largest market. Yes, it is not one of the, India is the largest market with 143 crore population. We have, even though we are unable to beat China in economic development and Olympics and various other sectors, we have successfully beaten China in our human resources. So China is only number 2 now. And almost all of the developed world and other countries looking upon the potential market in India. Now let me invite your attention to
a generation of your parents. I can easily recollect when I completed my post-graduation from Kerala University in 1984, we had only one product from China available in Kerala. I think none of the students cannot recollect it. If you go back, when you go back home, you please ask your parents, what were the Chinese products available in Indian market, Kerala market? I don't want to waste your time. I can clearly say that Hero Pen, the fountain pen in the brand Hero Pen, was the only brand of Chinese products available with the confidence. I think everybody wanted to buy that pen with the confidence. And it was a proud possession during your parents' time, during my childhood days also. So from that, we have reached a stage, I'm talking about 1984. We have reached a stage, none of our labs, none of your kitchen, none of your house will function effectively without Chinese products. How did a country like China achieve this? I am not comparing India or Kerala with USA, Canada, UK, Ireland, Germany, Netherlands, Scandinavian countries, and even with Japan. These are all countries who started with the initial advantage. Earlier, initial capital, initial technology, the remnants of the 17th century onwards, industrial revolution, etc. But look at China, and I may introduce one more country, South Korea. In 1970, World Bank, in its classification of per capita GDP of the countries, I picked up and chose 3 countries: India, China, and South Korea. Among these 3 countries, India topped with $315 per capita GDP in 1970, followed by China at $290 per capita. And South Korea was at a 3rd position with $275 per capita. Now the 2023 January, again, the per capita GDP ranking, the order got reversed. South Korea tops with the $36,000 per capita GDP. China in the 2nd position with 16,000 plus, exact figures I don't recollect, 16,000 plus $US per capita GDP, and India with $7,600 per capita GDP. How this shift happened over a half a century? Yes, South Korea never had the advantage of any of the European or US countries. Even China did not have. The relationship or the economic levels between China and India continued to be, from 1970s to 1980, continued to be, India was a top per capita GDP and China was the number 2 only. Till 84, 85, South Korea continued to be the 3rd among these countries. And I feel it is not only for the students, but even the teachers and KTU to study the dynamics and the progress, the history of industrial and economic development of South Korea and China vis-a-vis India. Dear friends, after the Korean War, the Korean economy was shattered. They did not have any multinational companies, or they did not have much large-scale European or US investments, but they decided to be on their own. There were innumerable number of family-based small enterprises, small and what we call it as MSME now, micro, small and medium enterprises. The government of South Korea invited the academic institutions, especially higher education, institutions of higher education and technical education, to network and collaborate with the existing small and MSME sector. They did not call it as MSME, it is all family business and small business.
Yes, the initial networking and coupling was very difficult and tough, like in Kerala. Anywhere, when we wanted to establish a relationship between an academic institution and industry, and especially from government side, there are a lot of hurdles, lot of inhibitions, apprehensions, and we have to slowly build up the trust and confidence. A mutual trust and confidence is necessary for establishing successful network and collaborations. Okay, so initially there were a lot of hitch up, but ultimately, in spite of all these hurdles, they started working together, showing results, and the academic institutions were responding to, they started responding to the industry's requirement of research and development, helping in sorting out their problems. And in that way, industries grew. They could grow in exponential rates. They invested money in engineering colleges and institutions of higher education for creating research chairs, etc. And post 91, even industries started establishing their own colleges and universities. So the total synergy and symbiosis. So therefrom, dear friends, Korea has reached industrial production, manufacturing, export, and grabbing the market opportunities from various developed and developing countries. Now, I just call your attention to the Onam market in Kerala. The single largest country who benefited from the Onam market and sales, mega sales and mega festivals is South Korea. That means the largest share of expenditure during Onam celebrations in Kerala has gone to the accounts of the South Korean companies. See, now can you think of functioning of your kitchen, your mess, our hotels without Korean products? We will stop functioning. People generally say that it is the hartal or strike in Kerala make our life stand still. No. If the Korean products do not work in your kitchen, we will be starving. Electrical, electronics, refrigeration, air conditioning, TV, recreation, leisure, your mobile communication, network, everything. So we will be held, we will be paralyzed. So how did they have reached this stage? Now, is there any student attending me or listening to me not having a lithium ion battery in your pocket or in your cell or on your smartwatch? All of us survive, succeed, and frankly speaking, this particular meeting is possible. We may think that internet, we may think that satellite technology, computers, etc. A critical component, I may say that lithium ion battery. You as the first semester students may not understand it fully, but your teachers will really understand. And many of the teachers and many of the students, they told that, sir, it is not only 1 or 2 batteries. I have 4 lithium ion battery on my body. Can you imagine? Can you imagine at what age the major inventor of lithium ion battery got a Nobel Prize? Can anybody tell me who was the lead scientist who got a Nobel Prize for commercial production of lithium ion battery in 2019? Yes, the 2019 Nobel Prize for chemistry shared by 3 scientists. The lead scientist at that year was in his age of 97. He got the Nobel Prize at the age of 97. Hearing about this, I was watching his reply speech in the Nobel Academy in Sweden. At that time, I could notice the energy, enthusiasm of this scientist, Dr. John B. Goodenough, at the age of 97.
he declared, I still have youthfulness in me to claim or stake claim for one more Nobel Prize. Dear friends, his dream could not materialize. 25th of June 2023, 1 month before celebrating his 102nd birthday, he got a visa to heaven. He did not study chemistry as a part of his academic curriculum. He started with a post-graduation in mathematics. Subsequently, he realized that his passion is in physics. When he went to universities in the US to study physics in his mid-40s, I think at the age of 44 or 45, he went to study a postgraduate course in physics. Then his professors and all ridiculed him, telling that all achievements in physics came during your time. Now you are coming to join for a post-graduation in physics. But in physics, he started looking into energy sector, electrochemistry, and he could develop lithium-ion battery and commercial production. Not in 2019, in 1991, the commercialization happened. But the Nobel Committee could not appreciate the importance, significance, and relevance of lithium-ion battery during that time. So the committee was far behind its time, so they could not give it. After waiting of 28 years, he was given Nobel Prize. Yes, there are two more young scientists also. There are two more young scientists also worked with him. Dear friends, please remember his name is Dr. John B. Goodenough. So now let us come back to our academic and research community. In no way is inferior to many of the Nobel laureates. But unfortunately, our orientation in our higher education, technical education, is for more on employment, wage employment, and paid salaried jobs. Yes, there is nothing wrong in that. It is required. The technically qualified professionals to fuel and to drive the industrialization and economic development. But during my tenure in government, I could notice that even many of the technocrats, technical graduates and postgraduates apply for much lower levels of jobs. The LD clerk examination of PSC, in which large number of BTech graduates and MTech graduates appear. When the police constables, it is called CPO, civil police officers list came, majority of the top rank holders were engineering graduates. Yes, that is natural because you study, you work hard, study seriously, you have the analytical mentality, analytical mindset and skills. You can crack any exam. Starting from the civil service, Indian engineering service, officers trust of banks, executives, technical and professional executives jobs of many of the central public sector units, reserve banks, so many places. And many of you work for well-reputed international, multinational companies as even Indian multinational companies, but at much lower level. So in my talk today, I wanted to introduce a small different thinking from the campuses. Now let me straight away put that question. Can we encourage, motivate, inform, inspire, and motivate our students? At least 10% of the students from this group to think of entrepreneurship as a career option. Your career option, everybody, I think 95% of you and your parents may be anticipating a good placement through the campus placement, a good job, secured job, and a secured life and future. Yes, it is well and good. Getting a campus placement is very good, appreciated. Getting a good job is also equally good. Getting a high value job is more important. Getting any job is, see, for a graduate
passing out from KTU, getting a job is not a difficult proposition, or it is not a big concern. But getting a high value job wherein you can contribute to the organization or institution at a much more higher level and much more fruitful level is the question. Yes, all the people cannot become entrepreneurs, but unless our technically qualified professionals do not venture into enterprises, our economy, our country, and our state cannot grow. Nowadays, everybody is talking about gig economy. The organized 9 to 4 or 10 to 5 type of jobs are vanishing fast. People are moving towards much more informal gig economy, wherein you work according to your convenience, make use of your best capabilities and talents, and earn much higher than what an organized sector job can provide you. So think of a situation. If the film industry was a government-controlled industry, all the artists were paid monthly salary. All the artists, technocrats, scriptwriters, lyricists, musicians, artists, everybody is paid government salary. Naturally, in government, there will be a limitation for scale of pay, and salary will be revised only once in 5 or 10 years. If it is central government or central public sector, it is once in 10 years. If it is state government, it is once in 5 years. Think of a situation, a shooting film star, young hero, getting a pay revision only after 5 years, in spite of his performance. Even if he gets a state award or a Bharat award, his salary hike only will happen after 5 years. Can you imagine such a situation? So all our film stars, sports stars, they are all in gig economy. Even ordinary film stars, once they get a successful film, once their film become a box office success, they can claim exponential rate for the next film. You are all, so why it is not happening for a technical professional? When you make a certain achievement, breakthrough, you also are capable and you are also eligible for claiming a big hike and big jump in a gig economy. Okay. Kerala government is dreaming and working towards creating a knowledge-based economy in the state. Government of India has created a ministry for even skill upgradation and additional skilling of India. Dear friends, the most important resources of Kerala and India are not its agricultural products, rubber or coconut or paddy or minerals and metals. It is you. It is all of us, the human beings, the human resource. So making the human resource capable of achieving or accessing the best jobs in Kerala, in India, and globally. That should be your aim. Anisha, I think our Honorable Minister has joined. So I may pause for some time. Sir, in fact, I was Kerala government knowledge economy കുറിച്ചും ഞാനിപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ വന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 1 ലക്ഷം പുതിയ സംരംഭങ്ങളെ കുറിച്ചും പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിയെ കുറിച്ചും ക്യാമ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പാർക്കിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറയും. അതിനുശേഷം ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം. അനീഷ സാറിനെ വിളിച്ചോളൂ. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, Dr. Thank you, TK Joe, sir. And Sri P. Rajiv, sir, Honorable Minister for Law, Industries and Coir has joined us now. I would like to invite our syndicate member, Dr. Vinod Kumar Jacob, sir, to welcome the minister to the meeting. Yeah, respected Honorable Minister for Industries, Law and Coir, Advocate P. Rajiv, Sri T.K. Jose, IAS, former Additional Chief Secretary, students, faculty members, and other officials. Warm good morning to one and all. Advocate P. Rajiv, കേരളത്തിലെ
Vinod sir, you're mute. Vinod sir. Yeah, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, sorry. Advocate P. Rajiv, കേരളത്തിലെ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയമ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ്. കേരളത്തിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. താരതമ്യേന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേരളം അത്രത്തോളം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉള്ള ഒരു നാടല്ല. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയും നന്നായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രി ആരംഭിക്കുവാനുള്ള വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റം നടത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ശ്രീ പി രാജീവിന്റെ നേതൃത്വം. കേരളത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കാലയളവിൽ നന്നായി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നും അത് മുമ്പോട്ട് പോകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. അത് കേരളത്തിലെ എസ്പെഷ്യലി പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വലിയൊരു മോട്ടിവേഷനായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ തുടരുവാനും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുവാനും അവർക്ക് ഇടയാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ ഇന്ന് കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി യങ് ലീഡർ ശ്രീ പി രാജീവും ആണ്. അദ്ദേഹത്തെ 2009-2015 കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം MP ആയിരുന്നു, രാജ്യസഭ MP ആയിരുന്ന കാലഘട്ടം. ആ സമയത്ത് രാജ്യസഭയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വിരമിക്കുന്ന സമയം ഇന്ത്യയിലെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ പൊളിറ്റിക്സ് ഇല്ലാതെ തന്നെ, പൊളിറ്റിക്സ് നോക്കാതെ എല്ലാ കക്ഷികളും ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും രാജ്യസഭയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെർഫോമൻസ് വെച്ച് അവരെല്ലാം പറയുന്നത് ഈ ലോകം ശ്രദ്ധിച്ചതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്ത് സൻസദ് രത്ന അവാർഡ് കൊടുത്ത് രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചതാണ്. താൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏത് പ്രവർത്തനവും ഏറ്റവും മികവോടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മികച്ച സംഘാടകനും നേതാവുമാണ് ശ്രീ പി രാജീവ് എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലെ ഇൻഡസ്ട്രി സിനാരിയോയെ സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനായി ആ കീനോട്ട് അഡ്രസ് കൊടുക്കുന്നത് ശ്രീ TK ജോസ് IAS അവർകളാണ്. അദ്ദേഹം അത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അതിനിടയിൽ നിയമസഭയ്ക്കിടയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബഹുമാനായ മന്ത്രി നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഹാർദവമായി ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ വിനോദ് കുമാർ. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചതിന് ഐ ലൈക്ക് ടു കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ദ വൈസ് ചാൻസലർ ആൻഡ് ദ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. നിയമസഭ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമയത്ത് എത്താൻ കഴിയാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. കാരണം ഈ മേഖലയിൽ പരിണതപ്രജ്ഞനായ ശ്രീ TK ജോസ് അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടെ ഈ തീം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങൾ, പുതിയ കാലത്തിന്റെ സാധ്യതകളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. അദ്ദേഹവുമായി നടത്തിയ ഒരു ആശയവിനിമയത്തിന്റെ തുടർച്ചയിലാണ് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഒരു ക്യാമ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ഒരു ആശയവിനിമയത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ച ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അത് സങ്കല്പത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ഇപ്പോ ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, കേരളം വ്യവസായ മേഖല രംഗത്ത് കുറച്ച് പുറകിലാണ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ മാറ്റാൻ കഴിയും? ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടും പുതിയ നയവും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളം ഇന്ത്യക്ക് മുമ്പ് വ്യവസായ രംഗത്ത് പലതലങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനം തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി 1973 കെൽട്രോൺ കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചു. അന്ന് സൗത്ത് കൊറിയ ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നേ. ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വീട്ടിലെ റേഡിയോ കെൽട്രോണിൻ്റെതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പരസ്യമായി അഭിമാനിക്കുകയുണ്ടായി. ഡൽഹി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ട്രാഫിക് സിഗ്നലിംഗ് സിസ്റ്റം അത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതും നിർമ്മിച്ചതും കെൽട്രോൺ ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ മെട്രോ എവിടെയാണെന്ന് പൊതുവെ ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷനുകളിലൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ആളുകൾ എളുപ്പത്തിൽ പറയുക ഡൽഹി എന്നാണ്. കാരണം ഡൽഹിയാണ് ആ ഒരു പ്രതീതി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ മെട്രോ കൊൽക്കത്തയിലാണ്. ആ കൊൽക്കത്തയിൽ മെട്രോയുടെ ടിക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനം അന്ന് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ആ ടിക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനം ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. മെട്രോ കയറാൻ കാർഡ് കാണിക്കുന്നു, കയറുന്നു,
ഓപ്പണായി വരുന്നു. ഇതെല്ലാം അന്ന് ആരംഭിച്ചത് കെൽട്രോണാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പുറകിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇത്തരം ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന് കാണാം. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ടെക്നോ പാർക്ക് അത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത്. അതിന്റെ വേഗതയിലുള്ള തുടർച്ച ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാമെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ, സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരേപോലെയുള്ള ക്യാമ്പസ് എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോഴും ടെക്നോ പാർക്ക് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇൻഫോ പാർക്ക് തുടങ്ങി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടത്തെ സാധ്യതയും പരിമിതിയും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വ്യവസായങ്ങൾക്കാണ് പ്രോത്സാഹനം നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഒരു വലിയ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഇതൊന്നും കേരളത്തിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും. നമ്മൾ ചെറിയ ഭൂപ്രദേശമാണ്, അതും ഇക്കോളജിക്കലി വളരെ ഫ്രജൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് കേരളം. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ല് തുടങ്ങി, പക്ഷെ അവിടെ വർക്ക് ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. നമുക്ക് കേരളത്തിലെ വ്യവസായ നയം എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിന് തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കണം എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. ഈ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ വ്യവസായ നയം ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ചില ചരിത്ര ഘട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അതിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായ രംഗം നിൽക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തെർമോപോളിന്റെ ചെയർമാനായ IAS രാജിവെച്ച് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ബ്ലഡ് ബാഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടെക്നോളജി ശ്രീചിത്രയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലേക്ക് പോയി. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനിയായി മാറിയ പോളിന്റെ സ്ഥാപകനായ C ബാലഗോപാൽ പറയുകയുണ്ടായി, ലോകത്തെല്ലായിടത്തും കമ്പനികൾ ആരംഭിക്കും, ചിലത് പൂട്ടും ചെയ്യും. കേരളത്തിലെ പ്രശ്നം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആരും അറിയുന്നില്ല, പൂട്ടാൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പൂട്ടിയാൽ അത് അറിയാത്തവരാരും ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പൊതു സാഹചര്യം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോ നിപ്പ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ. കോവിഡ് വന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഡി ഡൈമർ ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമായി. ആ ഡി ഡൈമർ ടെസ്റ്റ് രക്തത്തിന്റെ കട്ടപിടിക്കൽ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനുള്ള ആ ടെസ്റ്റ് നടത്താനുള്ള കൺസ്യൂമബിൾ അതന്ന് ലോക്ക്ഡൌൺ ഇറക്കുമതിയൊന്നും സാധ്യമല്ലാത്ത ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു കമ്പനിയാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിന് പേറ്റന്റ് കിട്ടി ആ റെക്കോർഡ് വേഗത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് 1.25 കോടിയോളം ഇന്ത്യക്കാർ അന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ അഗാപ്പെ അവര് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കൺസ്യൂമബിൾ വെച്ചിട്ടാണ്. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ 3 സ്പൈസ് പ്രോസസ്സിംഗ് കമ്പനികൾ, ഒലിയോറസിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾ കേരളത്തിലാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ കമ്പനി 3000 കോടി ടേൺ ഓവറുള്ള സിന്തേറ്റ് കമ്പനി, അവരാണ് ഒന്നാമത്തെ കമ്പനി. 3 കമ്പനികൾ, ഒന്നാമത്തെ, രണ്ടാമത്തെ, മൂന്നാമത്തെയും ഒലിയോറസിൻ മേക്കേഴ്സ് കേരളത്തിലാണ്. ഏകദേശം ലോകം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു 60% കേരളമാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൃത്രിമ പല്ലുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയും കേരളത്തിലാണ്, എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മൂവാറ്റുപുഴയിലാണ്. ഇപ്പൊ ചാന്ദ്രയാനിലും ആദിത്യയിലും നമ്മുടെ കെൽട്രോൺ, KMML, TCC, SIFL, ഓട്ടോകാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ MSMEകളും അതിന്റെ പങ്കാളികളാകുകയുണ്ടായി. ഇപ്പൊ വജ്ര ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ, ആലുവയിലെ ഒരു കമ്പനി, കൊച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പോളിമർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ പിന്നീട് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള റബ്ബർ അധിഷ്ഠിതമായ കമ്പനികൾ, ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഇതിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇത്തരം കമ്പനികളുണ്ട് കേരളത്തിൽ. IT രംഗത്ത് നമുക്ക് നല്ല മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ ടാറ്റ എലക്സി ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു MOU ഒപ്പുവെച്ചു. നമ്മൾ 10 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അവർക്ക് സ്ഥലം നൽകുകയുണ്ടായി. ഇപ്പൊ അവരുടെ ഒരു 40 to 50% വർക്ക് ഫോഴ്സും കേരളത്തിലാണ്. അടുത്ത ക്യാമ്പസ് കൂടി വരുന്നതോടെ ഒരു 60+ കേരളത്തിൽ അവരുടെ വർക്ക് ഫോഴ്സ് വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് വരുന്നത്. TCSന്റെ 36 ഏക്കർ ക്യാമ്പസ് ആണ് കൊച്ചിയിൽ ഇപ്പോ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നത്. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് IBM ആരംഭിച്ചു. ഡാറ്റ ലേക്കാണ് അവരവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഒരു 100 പേരെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു 600-700ഓളം പേരെ അവർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ബിടെക് കഴിഞ്ഞവർക്ക് കുസാറ്റുമായി ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. KTയുമായിട്ടും അവർ ചില ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്സ്കില്ലിംഗിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ സ്കെയിലിംഗ് അപ്പ് എങ്ങനെ പറ്റും എന്നുള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ ഫ്രാൻസിലെ വിമാന നിർമ്മാണ കമ്പനി എയർബസിന്റെ എഞ്ചിൻ നിർമ്മിക്കുന്ന സാഫ്രാൻ,
ആ സാഫ്രാന്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ചെറിയ യൂണിറ്റ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ലോകത്ത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി 1 ലക്ഷം ജീവനക്കാർ പണിയെടുക്കുന്നതാണ് ഡി സ്പേസ്. മിക്കവാറും എല്ലാ കാറുകളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനം അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ജപ്പാനിലെ നീറ്റ ജലാറ്റിൻ, നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ജപ്പാൻ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് സന്ദർഭത്തിൽ നടത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വാഗ്ദാനം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അത് പല കാരണങ്ങളാൽ നീണ്ടുപോയി. ഇപ്പോ അന്നത്തെ 200 കോടി കൂടാതെ 250, 450 കോടിയുടെ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നീറ്റ ജലാറ്റിന്റെ കൊച്ചിയിൽ വരികയാണ്. നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയിൽ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ബോയിങ് അവരിപ്പോ ടാറ്റ എയറിന്റെ എടുത്തതിന് ശേഷം കൂടുതൽ ബോയിങ് വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന്റെ കൂടി ഭാഗമായി അവരിപ്പോ കേരളത്തിലെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പുമായി ചർച്ച നടത്തുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ തന്നെ മറ്റു ചില സാധ്യതകൾ ഗവൺമെന്റുമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിന്റെ വലിയ റിസർവാണ് ടൈറ്റാനിയം, നമ്മുടെ റയററ്റ്സ് അതിനുള്ള ടൈറ്റാനിയത്തിലേക്കുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേവിയുമായി 100 കോടിയുടെ കരാറിലാണ് ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ടൈറ്റാനിയം സ്പോഞ്ച്, അതിൽ നിന്ന് ടൈറ്റാനിയത്തിലേക്കുള്ള വികസനത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഗ്രഫീൻ, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ, ടാറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗ്രഫീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കേരളത്തിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുമി അവര് കാക്കനാട് അവർ ആരംഭിച്ചു. ഗ്രഫീനോ എന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ അത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരികയാണ്. ഗ്രഫീൻ വണ്ടർഫുൾ മെറ്റീരിയൽ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വജ്രത്തേക്കാൾ കാഠിന്യമുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്, വളരെ ലോലമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പൊ അവര് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അവിടെ പ്ലാന്റ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ആ പ്ലാന്റിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി റിസർച്ച് കുസാറ്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. അപ്പോൾ കുസാറ്റും സാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ടാണ് അവര് MOU ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ ഗ്രഫീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവര് സാൻഫോർഡ്, MIT ഉൾപ്പെടെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ലണ്ടൻ സന്ദർശന വേളയിൽ അവർ അവിടെ വെച്ച് MOU ഒപ്പുവെക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ നല്ല രീതിയിൽ വരുന്ന സംരംഭങ്ങൾ, വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്ന സാധ്യതയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പുതുതായി വന്നിരിക്കുന്നു, കുട്ടികൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലത്ത് വിദേശത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നുകിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ കേംബ്രിഡ്ജ്, MIT, യേല്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളന്ന് കേട്ടിരുന്നത്. ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾ മിക്കവാറും അവരോട് ചോദിക്കും എവിടേക്ക് പോകുന്നു, എവിടേക്കോ പോകുന്നുള്ളൂ, ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഏത് കോളേജിൽ. അവർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സിലബസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് എന്താണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എവിടെയാണ് പെട്ടെന്നൊരു ജോലി കിട്ടുക എന്നതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ ജോലി കൂടി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. അതിനാണ് ക്യാമ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്. ഇപ്പോ ഗവൺമെന്റ് ആ കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വെച്ചു. ഇതിനു മുൻപ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വെച്ചു. 11 എണ്ണത്തിന് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പെർമിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. 50 അപേക്ഷകൾ പ്രോസസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കരുതുന്നത് ഈ വർഷം തന്നെ നമുക്കൊരു 35 പാർക്കുകളെങ്കിലും കേരളത്തിൽ പെർമിറ്റ് കൊടുക്കാൻ കഴിയും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു 500 ഏക്കറോളം ഭൂമി വ്യവസായ ആവശ്യത്തിന് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കാതെ തന്നെ കേരളത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുകയാണ്. അപ്പൊ നല്ല നിക്ഷേപം അതിന്റെ ഭാഗമായി വരും. പിന്നെ ക്യാമ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്, നിരവധി കോളേജുകൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അതിന് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാമ്പസിനോട് ചേർന്ന് 5 ഏക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് ആരംഭിക്കാം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് 2 ഏക്കറിന് മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ STF, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസൈൻ ഫാക്ടറിക്കും അനുമതി നൽകാം. 1.5 കോടി രൂപയെങ്കിലും മാനേജ്മെന്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനത്തിനോ അതിന് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഇൻസെന്റീവ് ആയിട്ട് നൽകാം. കുട്ടികൾക്ക് പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ, സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്യാം, അവർക്ക് ഒരു വരുമാനം കിട്ടും. സർവകലാശാലകളിലെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജുകളിലെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, റിസർച്ച് ഔട്ട്പുട്ട്, അവർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷന് അലോട്ട്മെന്റിൽ മുൻഗണന നൽകാം. 2, അവിടുത്തെ തന്നെ അലുമിനി, ടീച്ചിങ് ഫാക്കൽറ്റി, അവരുടെ പ്രൊജക്ടുകളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷന് അവിടെ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകാം. ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് ആളുകൾക്കും സംരംഭകർക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ അവസരം നൽകാം. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബയോടെക്നോളജി, ഇപ്പോൾ IT പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി, ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കുന്നു, ഈ ക്യാമ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പനിയിൽ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റൈപ്പൻഡോ അലവൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളമോ കിട്ടുന്നു. അവർ പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേസ് മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ ഒരു വരുമാനവുമായി അക്കാദമികമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റത്തിനുള്ള ഒരു പിന്തുണയുമായി. ഇതാണ് ക്യാമ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്. ഞാൻ കരുതുന്നത് അത് പ്രായോഗികമായി കഴിഞ്ഞാൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം കേരളത്തിൽ വ്യവസായ രംഗത്ത് മാത്രമല്ല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് MSME ആണ്. ഇയർ ഓഫ് എന്റർപ്രൈസസ് 1 lakh എന്റർപ്രൈസസ് എന്ന ഗോൾ വെച്ചു. 1,39,000 MSMEകൾ കേരളത്തിൽ രൂപം കൊണ്ടു. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് 41,000 വുമൺ ഓണ്ടർപ്രനേഴ്സ് ആണ്. അതിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് രംഗത്താണ്. അപ്പൊ അത് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനം ഇത്തവണ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നേരത്തെ ഇന്ത്യൻസ് നമ്മൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആയി. അവർ ജിയോ മാപ്പിംഗ് ഉൾപ്പെടെ നടത്തി പുതുതായി ആരംഭിച്ച എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും നേരിട്ട് സന്ദർശിക്കുകയാണ് പഞ്ചായത്ത്. ഒരു 30% വേണമെങ്കിൽ ആദ്യ വർഷം കൂട്ടാം. അതെങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും? അതിനുള്ള പിന്തുണ MSME ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിന്റെ സംഘടന അവർ ഫ്രീ ആയി ആദ്യത്തെ വർഷം GST റിട്ടേൺസ് തയ്യാറാക്കാൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കാനായി ഫ്രീ സർവീസ് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം നൽകാം എന്നൊരു MOU ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നൊന്ന്, കേരളത്തിലൊരു 1000 MSMEകളെ 100 കോടി ശരാശരി 100 കോടി ടേൺ ഓവറുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാക്കി മാറ്റും. 1000 MSME 100 കോടി ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1,00,000 കോടി ടേൺ ഓവർ ഉള്ള 1000 സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ. അത് കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് വലിയ കരുത്തായിരിക്കും. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ സ്കീം ആവിഷ്കരിച്ചു. ഏകദേശം 200-ലധികം അപേക്ഷകൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തികവും സാങ്കേതികവും അതിന്റെ വാണിജ്യപരവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പിന്തുണ ഗവൺമെന്റ് നൽകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതോടുകൂടി നമുക്കൊരു മുന്നേറ്റം അവിടെയും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. പുതിയ വ്യവസായ നയം വഴി വലിയ മാറ്റം ഈ രംഗത്ത് വരുത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് കിടക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഒരു കുറവ് എന്നുള്ള വാക്കും ഈ ലിങ്ക് ഒരു കണക്റ്റിലാണ്. ഇൻഡസ്ട്രി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും നമ്മുടെ കണക്ട്. ആ കണക്റ്റിലുള്ള കുറവ് പരിഹരിക്കാനാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി കല്ലിട്ടു. 2 സയൻസ് പാർക്കുകൾ കൂടി കൊച്ചിയിലും കണ്ണൂരും ആരംഭിക്കാൻ പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വർക്ക് നിയർ ഹോം, വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിന് 1000 കോടി മാറ്റിവെച്ചു. ഇപ്പോൾ ഫ്ലെക്സി പ്ലേസ്, ഫ്ലെക്സി അവേഴ്സ് ആണ്. ലോകത്ത് ഏത് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാം. വർക്ക് ഫ്രം കേരള, ഇതാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രിയിൽ ഒരാൾ പോയാൽ 2-3 മാസം പുറത്ത് ഇറങ്ങി നടക്കാനോ ജോലി ചെയ്യാനോ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി കാലാവസ്ഥ മൂലം വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരും. അതവിടെ ഡിപ്രഷൻ കൂട്ടും. എന്നാൽ അവര് 2-3 മാസം അവിടെ ജോലി ചെയ്താൽ ബാക്കി കേരളത്തിൽ വന്ന് സ്വസ്ഥമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ നല്ല കാലാവസ്ഥയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇവിടെ നിന്ന് പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോയവർക്കും തിരിച്ചിവിടേക്ക് വരാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കും. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് കേരളത്തിൽ ഉള്ളത് അടുക്കളകൾക്കകത്താണ്. MCOM വീട്ടമ്മ, MBA വീട്ടമ്മ, BTech വീട്ടമ്മ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ്. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് എങ്ങാനും BTech പഠിച്ച ഒരാൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹോം മേക്കർ എന്ന പുതിയ പേരിലാണ് അവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ എക്സ്ചക്കറിൽ എത്ര പണമാണ് അവർ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. ഒരാള് +2 കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പോകണമെങ്കിൽ എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ചെലവഴിച്ചു ജനങ്ങളുടെ പണം. അപ്പൊ അതിന് തിരിച്ച് സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു ഘടന കൂടിയാണ് ഈ വർക്ക് നിയർ ഹോം, വർക്ക് ഫ്രം ഹോം. ഞാൻ വരുമ്പോ ശ്രീ TK ജോസ് പരാമർശിച്ച നമ്മുടെ അസാപ്പ് പോലെയുള്ള മറ്റ് സ്കെയിലിംഗ് അപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വഴി പണ്ട് അവർ പഠിച്ചപ്പോൾ BCom പഠിച്ച ആള് വീട്ടിലിരുന്ന് 10 കൊല്ലം വീട്ടമ്മയായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും. അവരൊന്ന് പൊടി തട്ടി എടുത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതുപോലെ സ്കെയിലിംഗ് അപ്പ് നടത്തിയാൽ അവർക്ക് അമേരിക്കൻ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി തൊട്ടടുത്ത വർക്ക് നിയർ ഹോമിൽ പോയിട്ട് കണക്ക് നോക്കി കൊടുക്കാം. 1 മണിക്കൂർ കണക്ക് നോക്കിയാൽ അവരുടെ 100 രൂപ കിട്ടും. 100 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ 6500-7000 നമ്മുടെ റുപ്യയായി. 1 മണിക്കൂർ കണക്ക് നോക്കിയാൽ 2 മണിക്കൂർ കണക്ക് നോക്കിയ ഒരു വീട്ടമ്മ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കും. ചായ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ തന്നെ ചായ തരട്ടെ എന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും ഈ ഇതുമായി വരുമ്പോൾ. ഇങ്ങനെ വലിയ മാറ്റം നമ്മുടെ സാമൂഹിക ഘടനയിലും വരുത്തുന്നതിന് ഇത്തരം പദ്ധതികൾ സഹായകരമായിരിക്കും എന്നാണ് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിലെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടാകണം. നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഈ തലമുറയാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. നിങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്ത്, അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെ ലഭിക്കുകയും വേണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ISRO ചെയർമാന്റെ ശമ്പളം എത്ര എന്നുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ശമ്പളം ഇവിടെ തന്നെ ലഭിക്കുക, സൗകര്യ കംഫർട്ട് ലഭിക്കുക, അങ്ങനെ ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിലാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിച്ച് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you very much, Shri Rajiv sir, Honorable Minister for Law, Industries and Coal, for taking time off your busy schedule to join this induction function. കേരളത്തിലെ വ്യവസായം എവിടെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായ ഉത്തരം സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സംരംഭങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെയും തുടങ്ങാം. ഓൺട്രപ്രണോറിയൽ വെഞ്ചേഴ്സിന് പറ്റിയ സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ടെന്നും സർക്കാർ എല്ലാ പിന്തുണയും നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. Thank you, sir, once again on behalf of the university, teachers, students and staff of the APJ ABDUL KALAM Technological University. I express our deepest gratitude to you. Thank you once again, sir. Our session will continue now. Over to you, TK Joseph. Hello, thank you very much, and I'm back. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ. പുതിയ വ്യവസായ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വളരെയധികം ആശയങ്ങൾ കുട്ടികളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് തന്നിരുന്ന 1.5 മണിക്കൂറാണ്, അതിന്റെ കുറച്ച് സമയം കടന്നുപോയി. ഞാനത് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഈ ഒരു ബാച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഈ S1 ബാച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത 4 കൊല്ലം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ വന്ന നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 ബാച്ചുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യവും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം. വി ഷുഡ് ഗോ ഔട്ട് വിത്ത് എ ബെറ്റർ ഡിഫറെന്റ്. ഞാൻ ഒരു ഹൈ വാല്യൂ ജോബ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ഹൈ വാല്യൂ ജോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എ ജോബ് വിച്ച് വിൽ എനേബിൾ യു ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് യുവർ full potential. It's not only the monetary value alone. High value means, yes, the salary and your perks and remuneration should be high, but at the same time, your contribution to the economy, industry and sector also should be high. So like if you are joining a bank, as a bank clerk or accountant, your contribution will be at a lower level. But if you are at a middle level or executive level and officer level, your contribution will be much high. Second, if you make a company and rather than being an employee, you contribute through outsourcing to that bank, then you are in a gig economy and you claim your fee. So children should be trained, skilled and motivated to think like that. ഈ ഹൈ വാല്യൂ ജോബ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ച് കുട്ടികളുടെ മുമ്പാകെ പറയാം. ഇന്ത്യയിലെ ഏത് IIT-യിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് വിദേശത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു വിദേശ കമ്പനിയിൽ കിട്ടുന്ന അതിന് സമാനമായ സാലറി കിട്ടാനുള്ള ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഉയർത്താൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഗവൺമെന്റും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും പഠന പ്രക്രിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയിലൂടെ അനുയോജ്യമായ കരിക്കുലം, അനുയോജ്യമായ മെത്തഡോളജിയിൽ ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. കാരണം IIT-യിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും നിങ്ങളും പഠിക്കുന്നത് ഒരേ സിലബസും ഒരേ ടെക്സ്റ്റുമാണ്. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിൽ പലരും IIT-യുടെ അലൂമിനിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ KTU ആസ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ KTU-യിലെ ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡഡ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് കോളേജുകളും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബ്രാൻഡ് ഇമേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം. ഈ ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് പെട്ടെന്ന് ഒരു വർഷം കൊണ്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അടുത്ത 4 വർഷം 8 സെമസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ക്യാമ്പസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കയറിയത് ഒരു ഓർഡിനറി മോട്ടോർ കാറിലാണ് നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ കയറുന്നതെങ്കിൽ പാസ് ഔട്ട് ആവുമ്പോൾ PSLV അല്ലെങ്കിൽ GSLV റേറ്റിലുള്ള ഒരു വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ ചലഞ്ച് ബിഫോർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ദ കോളേജസ്. ഓക്കെ, കോളേജുകളിൽ പലപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ചലഞ്ച്, എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് പലപ്പോഴും അവർക്ക് പല കോളേജുകൾക്കും സ്വന്തമായ മെത്തേഡ്സും ടെക്നോളജിയും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ പല മെത്തഡോളജിയും സ്ട്രാറ്റജിയും പലപ്പോഴും വളരെ ലോവർ ലെവലിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അതായത് ഞാൻ ഇനി 2-3 ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാൻ പോവാണ്. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ കേരളത്തിലെ 100ഓളം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസുമായിട്ട് ഞാൻ ഇൻഫോർമലി യാതൊരു ഔദ്യോഗികതകളും ഇല്ലാതെ
ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ബന്ധമുണ്ട്. അതിൽ 40 ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകൾ, 50 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള 40 ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്, 20 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള 30 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ്, 10 കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള 30 മാനേജ്മെന്റ് ടീച്ചിങ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടതിലെ കമന്റുകൾ കൂടി നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം. എന്റെ അടുത്ത് ഒരു കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു, യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞാൽ മതി, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിലബസിലോ കരിക്കുലത്തിലോ കൊണ്ടുവരണം. ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസിൽ എല്ലാ ബിടെക് സ്റ്റുഡൻസും എവറസ്റ്റ് കയറാൻ പോകണമെന്ന് സിലബസിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് തന്നാൽ മതി, ഞങ്ങൾ എല്ലാ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് കയറാൻ പോലും തയ്യാറാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഒന്നും കയറണ്ട, നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റുകളും, നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റുകൾ പോലും പലപ്പോഴും ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊടൈക്കനാൽ, ഊട്ടി, മൈസൂർ, മധുരൈ, ഇപ്പൊ ഗോവ വരെയും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇൻഡോറിൽ വരെ പോയ ഒരു കോളേജിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ കുട്ടികൾ ഹിമാചലിലൊക്കെ പോയി ഇൻഡസ്ട്രി കാണാൻ തന്നെ പോയി. നമ്മുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന കോയമ്പത്തൂർ ധാരാളം ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ലോക ഭൂപടത്തിൽ വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡേഴ്സിന്റെ ഹബ്ബാണ് കോയമ്പത്തൂർ. സൗത്ത് കൊറിയ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറിയൻ കാറുകൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ബേസ് ഇന്ത്യയിലാണ്, തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൂടുതൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വലിയ, നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഹൈലി പൊള്യൂട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്ക് പറ്റില്ല, ലാർജ് സ്കെയിൽ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ 10 ഏക്കറെങ്കിലും കോളേജുകൾക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ചിന്തിച്ചത്. പക്ഷേ കോളേജുകളുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷനിൽ നിന്ന് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മിനിസ്റ്റർ 5 ഏക്കർ മതി എന്ന് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല കാര്യം. പക്ഷെ 10 ഏക്കർ മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയുന്ന കോളേജുകൾ. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭാഗം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരവസരം നമുക്ക് എല്ലാ കോളേജുകളും ഒരുക്കാൻ കഴിയുമോ? എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഒരു നീഡി ആൻഡ് ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള 10% കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളും, ഗവൺമെന്റും എയ്ഡഡും പ്രൈവറ്റും, പാർട്ട് ടൈം ജോബിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ? നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വിദേശത്ത് പോയാൽ, ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയാൽ, ഏത് പഠനത്തോടൊപ്പം, അത് ഗ്രാജുവേഷൻ മാത്രമല്ല, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും ഡോക്ടറൽ റിസർച്ചിന് പോകുന്നവർ പോലും പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഏൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പാർട്ട് ടൈം ജോബിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കേരള ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാർട്ട് ടൈം ജോബിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ക്യാമ്പസിലോ ക്യാമ്പസിന്റെ പരിസരത്തോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ കുട്ടികൾക്ക് സമയം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. ഈ വിദേശത്ത് US-ലും കാനഡയിലും UK-യിലും പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പോലും പെർ വീക്ക് 28 hours ആണ് വർക്ക് പെർമിറ്റ് കൊടുക്കുക. ആ 28 hours നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ കറൻസി പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിംഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോളറിലോ അല്ല, ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ നമുക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോബ് കിട്ടാൻ കഴിയുന്ന പാർട്ട് ടൈം ജോബുകൾ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമോ? അപ്പൊ എങ്ങനെയെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആശയങ്ങളില്ല. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇനിഷ്യേഷനിലും ഇന്നോവേഷനിലും ഒരല്പം പിറകിലാണ്, മടിയുണ്ട്, ഭയമുണ്ട്, പക്ഷേ ഇമിറ്റേറ്റേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന 134 കോളേജുകളിൽ നിന്ന് ഒരു 10% കോളേജുകളെങ്കിലും ഈ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് കൊണ്ടുവരണം. ഇന്നോവേറ്റീവ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, ഞാൻ ഇപ്പം പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം, നമ്മുടെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വരേണ്ടത് കുട്ടികൾക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനകത്താണ്. പാർട്ട് ടൈം ജോബ് നീഡി ആയിട്ടുള്ള, നമുക്കറിയാം സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ കൂടുതൽ വരുന്നത്, വളരെ സമ്പന്നരല്ല. ഒരുപക്ഷെ അവർക്കൊരു സപ്ലിമെന്ററി ഇൻകം പഠനകാലത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻകം പോലും അവർക്ക് വളരെ സഹായകരമാകും കുട്ടികൾക്ക്. 2, ഞാൻ പാർട്ട് ടൈം ജോബിനെ കാണുന്നത് ഈ രീതിയിലല്ല. 4 കൊല്ലം ബിടെക്കിന് പഠിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടി 4 കൊല്ലം പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ചെയ്താൽ, പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കുട്ടി ഫ്രഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ് വിതൗട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ, പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി വിത്ത് 4 years ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈ വാല്യൂ ജോബിലേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഗ്രാജുവേറ്റിന് കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ കിട്ടും. നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ ചോദിച്ചേക്കും, ഇതെങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആവും, കേരളത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആവുമോ ഇല്ലയോ, ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചേക്കാം. യെസ്, എനിക്ക് പേഴ്സണൽ അനുഭവമുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുടുംബശ്രീ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ 2 സ്ട്രീമിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കുടുംബശ്രീയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആയിട്ട് പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ കൊടുക്കുകയും, അത് ഓഫ്കോഴ്സ് കുടുംബശ്രീ ഒരു സംസ്ഥാന പോവർട്ടി ഇറാഡിക്കേഷൻ മിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഹോണറേറിയം കൊടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അൺപെയ്ഡ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നു. ആദ്യം MSW കുട്ടികൾക്ക് തുടങ്ങി,
ഞാൻ കുടുംബശ്രീ 8 വർഷം കഴിഞ്ഞ് വിടുമ്പോഴേക്കും കേരളത്തിലെ എല്ലാ MSW സ്റ്റുഡൻസും വോളണ്ടറി എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഓഫ് കുടുംബശ്രീ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. 2 കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊടുത്താണ് അവരെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നവര് വളരെ ഹയർ പൊസിഷനിലേക്ക് പല നല്ല ഫേമുകളിലും ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്, ഈ കുടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഓഡിറ്റിംഗും ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി BCom സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ട്. കുറേ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയർ BCom സ്റ്റുഡൻസിന് വോളണ്ടറി അക്കൗണ്ട്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഓഫ് കുടുംബശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ കൊടുക്കും. പൈസയില്ല. അവർ ശനിയും ഞായറും കുട്ടികൾ ഈ ജോലി ചെയ്യും. അപ്പൊ അവരിൽ പലരും തിരിച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നത് ഈ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാഠപുസ്തകത്തിന് അപ്പുറത്ത് കിട്ടുന്ന ആ വലിയൊരു അനുഭവമാണ്. ആ അനുഭവത്തോടെ അവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ പഠനത്തിന്റെ നോളജിൻ്റെയോടൊപ്പം തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ലും കൂടെ കിട്ടുക. ഞാൻ പിന്നീട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പില് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആവുമ്പോൾ പെയ്ഡ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആ വകുപ്പിൽ 2019 മുതൽ അതിനുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനിൽ മുൻപുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ 7 പേരെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ടറിൽ നിന്ന് ഇന്റേൺസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിലും 4 പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സും 3 ഗ്രാജുവേറ്റ്സുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അവർക്ക് സാമാന്യം ഡീസന്റായ ഹോണറേറിയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫോസിസിലോ TCSലോ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹോണറേറിയം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരെ എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, ഇന്റേൺഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിന്റെ 8 to 12 ടൈംസ് ഏണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാക്കി അവരെ പുറത്തേക്ക് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആവറേജ് 10 ടൈംസ് കിട്ടണം. ഞാനിത് പറഞ്ഞത് കോളേജുകളുടെ ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കോളേജുകൾ തമ്മിൽ മത്സരമുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് കൊളാബറേറ്റീവ് കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ കോളേജുകളെ റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ KTUവിൽ നിന്നും ഇനി റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്ക്, എൻറോൾമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാസിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ്, അതേപോലെ തന്നെ റാങ്ക്, അതേപോലെ തന്നെ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് മാത്രമാവരുത്. മറിച്ച് എത്ര ശതമാനം കുട്ടികൾക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോബ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു, എത്ര ശതമാനം കുട്ടികൾ ഓരോ ബാച്ചിലും ഓണ്ടർപ്രണർ സ്ട്രീമിലേക്ക് പോയി. അത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ആവാം, ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ ആവാം. ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും കുട്ടികളുടെയും ചേർന്നുള്ള ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററുകളും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികളും ഉണ്ട്. ഞാനിതില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നെ 2-3 കോളേജുകളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ. കാരണം 134 പേര് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ ഉള്ള അമൽജ്യോതി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, അതേപോലെ തന്നെ കാലടി ആദിശങ്കര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, ട്രിനിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം, ഇവരൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും കുട്ടികളുടെയും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികൾ ക്യാമ്പസിൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞവരാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് ലീഡ് ചെയ്ത്, ടീച്ചേഴ്സ് ഗൈഡ് ചെയ്ത് കുട്ടികളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികൾ. ചെന്നൈ IITയിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2018 ഫ്ലഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു തകർന്നു പോയ ആശുപത്രി പുനർനിർമ്മിക്കണം. കേരളത്തിൽ ടെൻഡർ വിളിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 കൊല്ലം എന്ന് പറയും, 2 കൊല്ലവും 3 കൊല്ലവും ഒക്കെ ആവും. 1 മാസത്തിനകം ഒരു പുതിയ ആശുപത്രി സൃഷ്ടിക്കാമോ എന്നുള്ളൊരു ചലഞ്ച് മുമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ആശയം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ചെന്നൈ IITയിലെ കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി പ്രീഫാബ് ഹൗസ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി, ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി തമിഴ്നാട്ടിലെ കൃഷ്ണഗിരി ജില്ലയിലുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തകർന്നു പോയ ഒരു വീട് പുനർനിർമ്മിക്കാം. അപ്പൊ അതൊരു അത്ഭുതകരമായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോ 3D പ്രിന്റിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിൽ തുടങ്ങിയെങ്കിലും 2018 ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒലിച്ചുപോയ ഒരു വീടിന് പകരം രാവിലെ 5:30 ട്രെയിലറിൽ കൃഷ്ണഗിരിയിൽ നിന്ന് വന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരം 7:45 ഹൗസ് വാമിങ്, 7:45 7:15 റെഡി ആയിരുന്നു. അവർക്ക് എന്തോ ശുഭമുഹൂർത്തം 7:45 ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് 7:45 ഹൗസ് വാമിങ് നടത്തിയ ഒരു ചരിത്രം കേരളത്തിൽ. ഈ IIT ചെന്നൈയുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കുട്ടികളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. ഞാൻ അവരുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ബന്ധം തുടരുന്നുണ്ട്. അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ ചെയർമാനോട് സംസാരിക്കണം, ഈ ചെയർമാൻ അനുവദിച്ചാൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചെയർമാൻ ഇപ്പൊ ജർമ്മനിയിലാണ്. അപ്പൊ ആരാണ് ചെയർമാൻ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ചെയർമാൻ. ഓ അത് ശരി. ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ആയിട്ടുള്ള അധ്യാപകരെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവാദം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞു, സർ അത് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി മൂലധനത്തിന്റെ 24% മുടക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ മാത്രമല്ല, അവര് ഓഹരി ഉടമകളും കൂടി ആവുമ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് ഒന്ന് നോക്കൂ.
ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഒരു നിമിഷം പോലും ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. അവരുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയർമാനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഓഹരി മൂലധനമുള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കാൻ യാതൊരു തടസ്സം ഉണ്ടായില്ല. ഈ കുട്ടികൾ 1 മാസം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും 11ാമത്തെ ദിവസം ഈ ആശുപത്രി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. വയനാട്ടിലായിരുന്നു സംഭവം. 1 മാസത്തെ സമയം ചോദിച്ചു, 11 ദിവസം കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ടാറ്റ പോലും 150 ദിവസം കൊണ്ടാണ് കാസർഗോഡ് ഒരു ആശുപത്രി പണിതത്. പക്ഷെ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിക്ക് 11 ദിവസം കൊണ്ട് ആശുപത്രി പണി തരാൻ കഴിയും. ഞാൻ നിർലോഭം പിന്നീട് ഉത്തരാഖണ്ഡിലും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റിലും എന്റെ ബാച്ച്മേറ്റ്സിന്റെ അടുത്ത് ഈ കമ്പനിയെ കുട്ടികളെ വ്യക്തിപരമായി ശുപാർശക്കത്ത് കൊടുത്തുവിട്ട് അവർക്ക് ധാരാളം ജോലി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പ്രീഫാബ് ഹൗസിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറയാനല്ല. നിങ്ങൾ കുട്ടികളും ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിലേക്ക് മുമ്പോട്ട് വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ സമൂഹം നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഗവൺമെന്റ് മാത്രമല്ല, ധാരാളം മെന്റേഴ്സ്, നേരത്തെ പോയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹൗസസ് മെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അലൂമിനി ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, തൃക്കാക്കര ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി അലൂമിനി 55 lakhs ആണ് അവരുടെ ഐഡിയ ലാബിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ പല കോളേജുകളിലും അലൂമിനി അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്, അവരുടെ സമ്മേളനങ്ങളുണ്ട്, അലൂമിനി മീറ്റിങ്ങുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ അലൂമിനിയുടെ ഐഡിയാസ്, അവരുടെ ആശയങ്ങൾ, അവരുടെ തിങ്കിങ്, അവരുടെ റിസോഴ്സസ് കളക്റ്റീവായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലൊരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു മേഖല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചിന്തിക്കാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും കോളേജുകളുടെയും റേറ്റിംഗിന് നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. നമുക്കതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എത്രമാത്രം നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ പേറ്റന്റുകൾ ഓരോ കോളേജിലും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ KTUവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ കോളേജുകളും ഇരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു അനുമോദന വാചകം കൂടി അനുമോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തിലെ LBS സെന്ററിന്റെ കീഴിലുള്ള വിമൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 4 സയന്റിസ്റ്റ് റിസർച്ചർ ടീച്ചേഴ്സിന്, 4 വനിതകൾ കൂടിയാണ് അവർ 5 പേറ്റന്റാണ് ആ കോളേജിന് സംഭാവന ചെയ്തത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു വലിയ മാതൃകയാണ്. എനിക്കറിയാം നിങ്ങളിൽ മറ്റു പല കോളേജുകളും പേറ്റന്റിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം എനിക്കറിയാം. പല കോളേജുകളിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ നിന്ന് പേറ്റന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വരും വർഷങ്ങളിൽ ധാരാളം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേര് പറയാം. ഈ സ്ട്രാത്ക്ലൈഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അറിയാം, 7000 പേറ്റന്റുകളാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ളത്. 7000 പേറ്റന്റ്സ്. അവരെ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ പ്രഗത്ഭരായ റിസർച്ചേഴ്സിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളവരാണ് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസും. നമുക്ക് KTUവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, ഞാൻ ഡോക്ടർ സജി ഗോപിനാഥ് VC ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേൾക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് ഡീനും ഇന്ന് സ്ഥലത്തില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ഈ 4 കൊല്ലക്കാലം കൊണ്ട് KTUവിന്റെ കീഴിൽ 1000 പേറ്റന്റുകളെങ്കിലും നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളുടെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, പേറ്റന്റും പബ്ലിക്കേഷനും കൊണ്ടുതീരുന്നില്ല. ഈ പേറ്റന്റുകളുടെ ഒരു 25% കൊമേഴ്സ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു വലിയ ചലഞ്ച്, ഈ ചലഞ്ച് 130ഓളം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കൂടി ഒരേ മനസ്സോടെ, ഒരേ റെസോണേറ്റ് ചെയ്താൽ, നമ്മൾ സൗണ്ടിലെ റെസണൻസ് പറയുമല്ലോ, ഒരേ വേവ് ലെങ്തിലും ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയിലും റെസൊണേറ്റ് ചെയ്താൽ 1000 എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ 1500 എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം അത്ര പ്രഗത്ഭരായ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ പക്കലുണ്ട്. പക്ഷേ അവരെ നമ്മൾ കരിക്കുലത്തിന്റെയും സിലബസിന്റെയും പരീക്ഷകളുടെയും മാത്രം ഒരു ഫ്രെയിംവർക്കിന്റെ ഉള്ളിലിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു റിസർച്ചും സയന്റിഫിക് റിസർച്ചും പേറ്റന്റിനും ഒക്കെ പോകുന്ന അധ്യാപകർക്ക് ക്ലറിക്കൽ സപ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റീരിയൽ സപ്പോർട്ടോ നമ്മൾ കോളേജുകളും ഒക്കെ കൊടുക്കണം വേറെ. അപ്പൊ പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആളെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല, കാരണം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ അലൂമിനി അലൂമിനിയുമായിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഓരോ കോളേജിലും ഓരോ റിസർച്ച് ഫണ്ടോ റിസർച്ച് ഗ്രാൻഡോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗ്രാൻഡ് വന്നാൽ ഗൗരവമായ റിസർച്ചിലേക്ക് ഇടപെടുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് ടീച്ചിങ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള സമയം മുഴുവൻ അവരുടെ മറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാസ്സാക്കുന്നതിന്റെ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ അതിന്റെ മാർക്ക് ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ വേണ്ടി
നമ്മുടെ സയന്റിസ്റ്റ് റിസർച്ചർ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ സമയം കളയേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഇതിന് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല ഓരോ കോളേജ് അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി KTUവിലെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗവൺമെന്റ് ഓർ എയ്ഡഡ്, ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡഡും പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് സാലറി കൊടുക്കുന്നുണ്ടാണ്. നമ്മുടെ സർക്കാരിൽ ഒരു പോളിസി ഉണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് സാലറി വാങ്ങുന്ന ഒരാളിന് ക്രിയേറ്റീവ് പെർസ്യൂട്ട് ഒരു റെമ്യൂണറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊരു റൂളുണ്ട്. പക്ഷേ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലെ ടീച്ചേഴ്സിന് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി KTU മുൻകൈ എടുക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. അതായത് ലെറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ടേക്ക് ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ in promoting the entrepreneurship of students and campus. Let them participate with equity. പല ടീച്ചേഴ്സിനും ഈ പേ റിവിഷൻ ഏരിയസ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അവരുടെ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കുട്ടികളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയിൽ ഓഹരി എടുക്കട്ടെ. അപ്പൊ ആ ഓഹരിയിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും. എൻ്റെ അടുത്ത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരു അധ്യാപകൻ കഴിഞ്ഞ മാസം പറയുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കിട്ടിയ പൈസയും റബ്ബർ വിറ്റ് വീട്ടിൽ കിട്ടിയ പൈസയും നാളികേരവും ജാതിക്കയൊക്കെ ഇട്ട് കിട്ടിയ പൈസയൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് കുട്ടികളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ മുടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സാലറി കിട്ടുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുകയില്ല, വൈഫിന് ജോലിയുള്ളതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുകയില്ല. അപ്പം മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് എപ്പോഴും കളിയാക്കും, അതായത് നീ കാറ് വാങ്ങിച്ചോ, വീട് വെച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വീട് വെച്ചോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു 7 ലക്ഷമോ മറ്റോ രൂപ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിപ്പോ 25 കോടിയുടെ ആസ്തിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ ടീച്ചേഴ്സിനും കുട്ടികൾക്കും നമുക്ക് ക്യാമ്പസിൽ ഒരു വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് കൂട്ടാനും പറ്റും. ഞാൻ ഇനി 3 കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മേഖലയിൽ നമുക്കൊരു ചില മേഖലകളിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ചില മേഖലകളിൽ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഷൻ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് എല്ലാവരും IT യെ കുറിച്ച് പറയും, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം കടക്കുന്നില്ല. വരും കാലങ്ങളിൽ IT മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ 25 വർഷക്കാലം ഉണ്ടായതുപോലുള്ള തൊഴിൽ സംരംഭ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സും കോളേജുകളും KTUയും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ്. ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ച് സമയം കളയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ പോയാൽ സമയം പോകും. നമുക്ക് എനർജി സെക്ടർ എന്ന് ഞാൻ പറയും. ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരെല്ലാം IT-യിലേക്ക് മാത്രം പോകുന്നൊരു കാലഘട്ടമുണ്ട്. വരുന്ന ഒരു 40 കൊല്ലക്കാലം ലോകവ്യാപകമായിട്ട് ധാരാളം ഹൈ വാല്യൂ ജോബ്സും തൊഴിലവസരങ്ങളും ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു മേഖല എനർജിയാണ്. ഇതാ ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ ക്യാമ്പസിൽ നിർമ്മിച്ച പടമൊക്കെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ചില കോളേജുകളിൽ നിന്ന്. ഈ പല കാര്യങ്ങളിലും, അതായത് ഒരു ഗ്ലോബൽ ഡിസ്റപ്ഷനും ബ്രേക്ക് ത്രൂവും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരമാണ് എനർജി സെക്ടർ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ള കുട്ടികളും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എസെൻഷ്യൽ തിങ്സ് ഫോർ ലൈഫിന് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. എയർ, വാട്ടർ, ഫുഡ്, ക്ലോത്ത് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ. ഞാനതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇന്ന് വായുവും വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല, ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പിലാണ് എനർജിയുടെ ആവശ്യം. ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 15 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് പവർ ഇല്ലാതെ പോയാൽ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാതെ പോയാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ആവും. ഭക്ഷണം 2 മണിക്കൂറോ 4 മണിക്കൂറോ വൈകിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ എസെൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് എനർജി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതിലേക്ക് വേണ്ട ഹയർ സ്റ്റഡീസ്, റിസർച്ച്, ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ്. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രപ്പോസലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ട മെഷീനറികളും എക്യുപ്മെന്റുകളും ടൂളുകളും ഒന്നും ഇവിടെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇല്ല, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കുറവാണ്. ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ട് നിരോധിച്ചതോടെ അവരുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ പലതും ഡിലേഡ് ആവും. നമുക്ക് ഇത്തരം പല പ്രോഡക്റ്റുകളും മൈക്രോ ഹൈഡൽ, സോളാർ, റിന്യൂവബിൾ എനർജിക്ക് വേണ്ട പല പ്രോഡക്റ്റുകളും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന രംഗത്തേക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. എനർജി സ്റ്റോറേജ്, ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഇന്റേൺസ് 24ഓളം പുതിയ എമർജിംഗ് ടെക്നോളജികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച്ഡ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റഡ് കൊമേഴ്സ്യലൈസ്ഡ് ടെക്നോളജികളുടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു. അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു,
അതിന്റെ എല്ലാം പിറകിൽ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതിനകത്തുണ്ട്. ഈ 24 ടെക്നോളജിയിലും ഒരുപോലെ മോസ്റ്റ് റിപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ മോഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയും, ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പറ്റേഷൻ ആണ് ബെർക്ക്ലി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും. ഇന്ത്യയിൽ IIT ഉൾപ്പെടെ ഒരു സ്ഥാപനവും ഈ 24 ടെക്നോളജികളുടെ റിസർച്ചിന്റെ പിറകിലില്ല. ഓക്സ്ഫോർഡ് ഏതാനും സ്ഥലത്തേ ഉള്ളൂ, MIT പിന്നെ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോളേജുകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ടെക്നോളജിയിലേക്കുള്ള റിസർച്ചിലേക്ക് അതിവേഗം വരേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനം വേണം. എനർജി സെക്ടറിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല, സ്മാർട്ട് മീറ്റേഴ്സ്, ഗ്രീൻ എനർജി, എനർജി എഫിഷ്യന്റ് സിസ്റ്റംസ്, നെറ്റ് സീറോ ട്രാൻസിഷൻ. ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തിടെ നടന്ന G20 സമ്മേളനത്തിൽ 2070 നിന്ന് 2050 നെറ്റ് സീറോ ട്രാൻസിഷനെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നെറ്റ് സീറോ ട്രാൻസിഷന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്താ? എനർജി സ്റ്റോറേജ് ആണ്. കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്, എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, സ്പേസ് സേവിംഗ് എനർജി സ്റ്റോറേജ് മെക്കാനിസംസ്. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ പീക്ക് അവേഴ്സിൽ 1100 മെഗാവാട്ടിന്റെ എനർജിയുടെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലത്തും സോളാർ എനർജി പകല് വളരെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടും. പക്ഷേ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം ഇല്ല. സ്റ്റോറേജ് ഒരു 4 മണിക്കൂർ 6 മണിക്കൂർ ഇതിനെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനുള്ള മെത്തഡോളജിയും അതിനുള്ള മെറ്റീരിയൽസും പ്രോഡക്റ്റും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എനർജി സെക്ടറിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരും. ഞാനിത് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ പുതിയ റിസർച്ചുകളും അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് ആൻഡ് കൊളാബറേറ്റീവ് റിസർച്ച് മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയാനാണ്. അടുത്ത മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പഴയ കാലത്ത് ഇല്ലാതിരുന്ന ചില 3-4 മേഖലകളിലെ ടെക് കമ്പനികൾ ഉയർന്നു വരുന്നു. അഗ്രിടെക്, ഫിൻടെക്, എജ്യൂടെക്കിലെ ബൈജൂസിന്റെ ഒക്കെ കഥ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ ലോകവ്യാപകമായിട്ട് കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌണും കോവിഡിന്റെ 2 വർഷങ്ങളിൽ ഈ എജ്യൂടെക് കമ്പനികള്, ഫിൻടെക് കമ്പനികളൊക്കെ ധാരാളം എമർജ് ചെയ്ത് വന്നു. ഇത് പലതും ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്നാണ്. അഗ്രികൾച്ചർ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പത്രം വായനയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഫാർമേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തുന്നില്ല, വില കിട്ടുന്നില്ല, വാല്യൂ അഡീഷൻ കുറവാണെന്ന് പറയും. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, കുട്ടികളെ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കോളേജിന്റെയും ഒരു ചുറ്റുവട്ടത്തെ ക്യാമ്പസുകളിൽ സൗത്ത് കൊറിയയല്ല, വിയറ്റ്നാമിന്റെയും തായ്ലൻഡിന്റെയും ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോളാർ ഡ്രൈഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രം തായ്ലൻഡ് ആൻഡ് വിയറ്റ്നാം. നമ്മുടെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലുണ്ട്. അട്ടപ്പാടിയിലെ വിദൂരമായ കോർണറിലെ പെട്ടിക്കടയിൽ പോലും വിയറ്റ്നാമിലെ സോളാർ ഡ്രൈഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. വിയറ്റ്നാമിലും ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും ഒരേ സൺ ആണ് എനർജി കൊടുക്കുന്നത്. സൗരോർജം ഒരേ സൂര്യനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ടെക്നോളജിയിൽ തായ്ലൻഡും വിയറ്റ്നാമും നമ്മളെക്കാൾ ബഹുദൂരം പിറകിലാണ്. സയന്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പറയാറുണ്ട്, വിയറ്റ്നാം ഒരു 30 കൊല്ലം ഇന്ത്യയെക്കാളും പുറകിലാണ് ടെക്നോളജിയിൽ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റിൽ വളരുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് മുഴുവൻ അവര് സോളാർ ഡ്രൈഡ് ആക്കി പാക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ വിശ്വജ്യോതി കോളേജ് ഇരിക്കുന്ന വാഴക്കുളം പൈനാപ്പിളിന്റെ കേന്ദ്രമാണ്. വാഴക്കുളത്തെ ഒരു 10 കടകളിലെങ്കിലും സോളാർ ഡ്രൈഡ് പൈനാപ്പിൾ തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് പാക്കറ്റിൽ കിട്ടാനുണ്ട്. എങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെക്നോളജി, നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ, നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളും അവരുടെ ഒരു ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് നടത്തി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരട്ടെ. ഓരോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമല്ല, സോളാർ എനർജി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും നിങ്ങളുടെ ഒരു ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ട ഒരു മൈക്രോ ഗ്രിഡ് പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന സോളാർ വൈദ്യുതിയും അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് സോളാർ സ്റ്റോറേജ് സംവിധാനവും കൂടി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാലോ. ഓർഡിനറി ഇൻവെർട്ടേഴ്സിന് പകരം സോളാർ ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ. അഗ്രിടെക്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ന് പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ ഡ്രിങ്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് മിൽക്ക്, പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് മീറ്റ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഡെവലപ്മെന്റും നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ കൊളാബറേറ്റീവ് പ്രോജക്ട്സും കൊളാബറേറ്റീവ് റിസർച്ചും ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒരേ കോളേജിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ മെന്റൽ മതിലുകൾ പണിത് വെച്ചിരിക്കുക, മെന്റൽ വാൾസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ആ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലും മാനേജ്മെന്റ് സൈഡിലും
ഒരേ പ്രിൻസിപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം കാണുന്നില്ല. ഒരു ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാനേജ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ പ്രശ്നം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസുകളെല്ലാം വലിയ സെൻട്രൽ ജയിലിനേക്കാൾ വലിയ മതിലുകൾ, ഞാൻ ഫിസിക്കൽ മതിലല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, മെന്റൽ മതിലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരൊറ്റ വാക്ക് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ തെറ്റുണ്ടേ തിരുത്തിക്കോളൂ. കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ഒരു 5 കിലോമീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിലാണ് VSSC ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ററാക്ഷൻ, CETയും VSSCയും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ഡേ ടു ഡേ ബേസിസിലുണ്ടോ അതോ മന്ത്ലി ബേസിലാണോ അതോ ആഘോഷങ്ങളിലോ വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ മാത്രമുള്ള ഇന്ററാക്ഷനേ ഉള്ളൂ. ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് 1-2 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിനെ എപ്പി സെന്റർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു 30 കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിൽ ഒരു GI മാപ്പേല്, ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാപ്പിൽ നിങ്ങളൊരു 30 കിലോമീറ്റർ റേഡിയസ് നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക. ആ സർക്കിളിനുള്ളിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം, ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഇപ്പോ 2 ഡയമെൻഷണൽ മാത്രമല്ല 3 ഡയമെൻഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഈസ് യുവർ സ്ഫിയർ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്? നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാനും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഫിയർ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഈ 30 കിലോമീറ്റർ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 30 കിലോമീറ്റർ ഇൻറ്റു 30 πr സ്ക്വയർ ഒരു 2900-ഓളം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയയിലാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് 30 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ നല്ല റോഡ് സൗകര്യമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടാവുന്ന ദൂരമാണ് ഈ 30 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ സ്ഥലത്തിനുള്ളിലുള്ള ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ്, ബഡ്ഡിംഗ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് എത്ര ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാം? ആ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ റിസർച്ചിലൂടെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാം? അപ്പൊ അവിടെ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ ഓഫർ ചെയ്യാം? അതേപോലെ തന്നെ ഈ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റുകളെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കുള്ള മെന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. മെന്ററിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ പണം മാത്രമല്ല, അവരുടെ ആശയങ്ങൾ, അവര് അനുഭവത്തിലൂടെ, ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ ചെയ്ത് പഠിച്ച പല അനുഭവങ്ങളും ചില മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും. ഈ 30 കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിനുള്ളിൽ തന്നെ അലൂമിനികളുടെ, നിങ്ങളുടെ കോളേജുകളുടെ അലൂമിനിയുടെ എന്റർപ്രൈസ് ഉണ്ടാവും. എന്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം മാനുഫാക്ചറിങ് മാത്രമാവണമെന്നില്ല. സർവീസ് സെക്ടർ ആവാം, ഹോം ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആവാം, കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി ആവാം. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ, 1000 പുതിയ എന്റർപ്രൈസസ് 100 കോടിയുടെ ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ എക്കണോമി ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുമെന്ന്. ഞാൻ സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് 1000 എന്നല്ല, 1 ലക്ഷം പുതിയ എന്റർപ്രൈസസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ 10%, അതായത് 10,000 എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ 10,000 ഒരു അല്പം ഓവർ അംബീഷ്യസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം 1000 ആക്കി. ഞാനിത് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല. കോളേജിൽ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടാത്ത, ഭാഗ്യം കിട്ടാത്ത, ടെക്നിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത കുടുംബശ്രീയിലെ വളരെ പാവപ്പെട്ട വീട്ടമ്മമാരുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമുള്ള ഒരു എന്റർപ്രൈസ് കേരളത്തിൽ 120 കോടിയിൽ കൂടുതൽ പ്രതിവർഷം വിറ്റുവരവ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ന്യൂട്രിമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം ഒരു വർഷത്തെ വിറ്റുവരവ് 120 കോടിയിൽ കൂടുതലാണ്. ഇത് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ പേരിലുള്ള KTU, വളരെ പ്രഗത്ഭനും വളരെ എന്താ പറയുക ഇന്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ സബ്ജക്ട് കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു VC, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന കുടുംബശ്രീയിലെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബ്ലോക്കിലെ പ്രോജക്റ്റ് മുതലാണ്. 2001 കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് IIM-ന്റെ ഫാക്കൽറ്റി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പേരാമ്പ്രയിലെ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾക്ക് 700-ഓളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്ഥിര വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ ലീഡ് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ സജി ഗോപിനാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മാനേജ്മെന്റ് ടീമാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ളവരിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വലിയ എന്റർപ്രൈസ് ഉണ്ടായി, വാല്യൂ അഡീഷൻ ഉണ്ടായി, തൊഴിലുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള നിരവധി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അത് അസാഫ് പറഞ്ഞു, ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞു, IIITMK ഉണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള എല്ലാം നോളജ് ബേസ്ഡ് എക്കണോമിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള അവസരമുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഫിൻടെക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ചെന്നൈ IIT-യിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശങ്ങളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏത് മേഖലയിലാണെന്ന് അറിയാമോ? നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനെന്നല്ല അവർ പോകുന്നത്. ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ചെന്നൈ IIT-യിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ എടുക്കുന്നത്. ഞാനത് പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചു. മുംബൈ IIT-യോ കാൺപൂർ IIT-യോ ഖരഗ്പൂറോ ഡൽഹിയിൽ നിന്നല്ല, അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്ന് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇന്റർനാഷണൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ചെന്നൈ IIT-യിലെ കുട്ടികൾ എടുക്കാനാണ്. മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ്
അനലിറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചെന്നൈ ഐഐടിയിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നാണ് അവരുടെ ഒരു ചിന്ത. ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളില്, മർച്ചന്റ് ബാങ്കുകളുടെ എല്ലാം റിസർച്ചിന്റെയും ഡെവലപ്മെന്റിന്റെയും തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവരിൽ ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ചെന്നൈ ഐഐടിക്കാർ. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൊറോളറി ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ്, ഒരു ബിടെക് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട, നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും, സബ്ജക്റ്റിൽ നോളജ് ഉണ്ടാവും, ഒരു 3 or 4 മേഖലകളിൽ അവരുടെ ഒരു എലമെന്ററി അവയർനെസ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തുടങ്ങുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസിയിലാണ്. ഞാനത് പറയാൻ കാരണം കേരളത്തിലെ പല ഈ ധനകാര്യ തട്ടിപ്പുകളുടെയും കണക്കെടുത്ത് അന്വേഷിച്ചൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ബിടെക്കും എംടെക്കും ഒക്കെ പഠിച്ച പലരുടെയും ഒക്കെ പൈസ പോയി തട്ടിപ്പ് കമ്പനികളിലൊക്കെ പോകുന്നു. ബേസിക് ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി നമ്മുടെ ഓരോ ബിടെക് ഗ്രാജുവേറ്റിനും ഉണ്ടാവണം. എന്താണ് മണി, എന്താണ് വെൽത്ത്, ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് വെൽത്ത്, ഹൗ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് വെൽത്ത്, ഹൗ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ബേസിക് കോഴ്സ്. രണ്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ ലീഗൽ സിസ്റ്റമാണ്. ഞാനൊരു KASന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയർ വന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് എന്താണ് ഒരു സിവിൽ കോർട്ട്, എന്താണ് ഒരു ക്രിമിനൽ കോർട്ട് എന്നുള്ള വ്യത്യാസത്തിന് ചോദിച്ചപ്പം ഉത്തരവില്ല. അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഒരു മുനിസിപ്പൽ കോർട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കോടതി ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഉത്തരം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സെറ്റപ്പില് ഒരു ബേസിക് ലീഗൽ അവയർനെസ്, കാരണം ഈ കുട്ടികൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോഴെല്ലാം വേണ്ട ഒരു ബേസിക് ലീഗൽ അവയർനെസ് ആവശ്യം. ഈ ഒരു ലീഗൽ അവയർനെസ് കൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കോളേജുകളും ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം. ക്രെഡിറ്റ് ഇല്ലാത്ത കോഴ്സുകൾ ചെറുതായിട്ട് നടത്തിയാൽ മതി, ഓൺലൈനിലൊക്കെ നടത്തിയാൽ മതി. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലിലാണ്. ഞാനൊരു ബ്ലണ്ട് ആയിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും. ഇംഗ്ലീഷിന് മലയാളത്തിൽ നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം ഒരു UN ലാംഗ്വേജിൽ ബേസിക് പ്രൊഫഷൻസിയും കൂടി നമ്മുടെ എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനും കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. വൺ ഓഫ് ദ UN ലാംഗ്വേജ്. അത് അറബ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിലാണ്. അറബിക് ആവാം, ചൈനീസ് ആവാം, ജാപ്പനീസ് ആവാം, ഫ്രഞ്ച് ആവാം, സ്പാനിഷ് ആവാം. ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ്, UN ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. ലാസ്റ്റ് 4 സബ്ജക്റ്റുകൾ എനിക്ക് തോന്നിയ എക്സ്ട്രാ കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നിയതിൽ ഒന്ന് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീയിങ് ആണ്. നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇന്ന് വളരെ യങ് ഏജിൽ തന്നെ ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് പിടിക്കുകയാണ്. പണ്ടൊക്കെ 50കളും 60ഒക്കെ വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് BP, കൊളസ്ട്രോളും ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് 20കളിൽ തന്നെ പിടിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൂഡന്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഓരോ ടെക്നിക്കൽ പ്രൊഫഷണലിനും പഠനത്തിനിടയിൽ തന്നെ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ബേസിക് ഫുഡ്, ബേസിക് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നീഡ് ഫോർ എക്സസൈസ് ആൻഡ് ഡയറ്റ്, ഇങ്ങനെ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ. ഇതാണ് അടുത്ത ഒരു സ്ട്രീം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇനി തിരികെ വരാൻ പോകുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കരിക്കുലത്തെ കുറിച്ചാണ്. IIT മുംബൈയുടെ 6ാമത്തെ സെമസ്റ്റർ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സെമസ്റ്റർ മുഴുവൻ റൂർക്കി IITയില് അവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിനിടയിൽ 1 വർഷം വരെ ലീവ് എടുത്തു പോയി കോഴ്സിനെ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ബിസിനസ് ചെയ്യാനോ സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേക്കൊക്കെ പോകാനോ ലീവ് കൊടുക്കുന്നൊരു KTM അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിൽ ഓൺട്രപ്രണോറിയൽ പഴ്സ്യൂട്ട്സ്, ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പും കൂടി ഇപ്പൊ KTUവിലെ കരിക്കുലം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് ഡീനുമായിട്ട് 1 കൊല്ലം മുമ്പ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ചും കൂടി ചിന്തിക്കാം. അടുത്ത ഒരു ഭാഗം അതുമായിട്ട് കരിക്കുലമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ നാടിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഉള്ള കോഴ്സുകൾ പലതും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് വളരെ കുറവാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഫുഡ് ടെക്നോളജി, ബിടെക് ഫുഡ് ടെക്നോളജി കേരളത്തിൽ ആകെ 3 കോഴ്സേ ഉള്ളൂ, 3 കോളേജുകളിലേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ, ഫുഡ് സെക്ടറിൽ ധാരാളം സാധ്യതകളുണ്ട്. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഫുഡ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ രംഗത്തെ പ്രൊഫഷണൽസിന് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇന്ന് കൊല്ലം TKM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, പാത്താവട്ടം സെയിന്റ് കിറ്റ്സ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമൽജ്യോതി, ഈ 3 കോളേജുകളിലെ ഫുഡ് ടെക്നോളജിയുടെ കോഴ്സുകൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ. ബിടെക് എത്രയോ അവസരങ്ങളുണ്ട്. കാരണം മനുഷ്യന്റെ ഒരു ദിവസത്തിൽ 1 തവണ വസ്ത്രം മാറുന്നുള്ളെങ്കിൽ 4 നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. സേഫ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അഗ്രിടെക് കോഴ്സുകൾ വേണ്ടേ? ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം.
ഞാൻ 5 കൊല്ലം കോക്കനട്ട് ബോർഡിൽ ചെയർമാനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഫിലിപ്പൈൻസിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടീം ഞങ്ങൾ ധാരാളം തേങ്ങയൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കോക്കനട്ട് ഒക്കെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം വൈൻഡിങ് അപ്പ് മീറ്റിങ്ങിന് അവർ വന്ന ടീം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, അവർക്ക് വേണ്ടത് കോക്കനട്ട് മിൽക്കിൽ എംടെക് പാസ്സായ കോക്കനട്ട് മിൽക്കിലെ എംടെക് ഉള്ള 6 പേരെ, ആക്ടിവേറ്റഡ് കാർബൺ റിലേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഷെല്ലില് ബിടെക് എങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ഡസൻ ആൾക്കാരെ, കോക്കനട്ട് ഷുഗറില് ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലിലെങ്കിലുള്ള ആൾക്കാരെ വേണം, കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ബേസ്ഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സിൽ ഡോക്ടറേറ്റോ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറിലോ ഉള്ള ആൾക്കാരെ വേണം. ബാക്കി പറഞ്ഞു തേങ്ങ കൊടുക്കാം, കർഷകരെ കൊടുക്കാം. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒരിടത്തും കോക്കനട്ടിൽ ബിടെക് കോഴ്സ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് പ്രോഡക്റ്റിൽ എംടെക് ഇല്ല. അഗ്രികൾച്ചറൽ ബിടെക്കിൽ പോലും ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഈ ഭാഗം നമ്മുടെ നാടിന്റെ റിസോഴ്സസിന്റെ വാല്യൂ അഡീഷനും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൃഷിക്കാർക്ക് അല്ലെ സംരംഭകർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അവരുമായിട്ടൊന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് തുടങ്ങാനും കൂടി ചിന്തിക്കണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം ഈ റിസോഴ്സസ് ഉള്ളതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വെറും മുരിങ്ങയില മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 6 കോടിയുടെ കയറ്റുമതി നേടിയ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ്. വീട്ടമ്മ എന്നവരെ വിളിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്, ഓൺട്രപ്രണർ. കേവലം 29 സെന്റ് സ്ഥലം മാത്രമുള്ള ഒരു ലേഡി ഫാർമർ 1.29 ക്രോസിന്റെ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ ഇടുക്കിയുടെ ഹൈറേഞ്ചസിലുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മുടെ ബിടെക് ഒക്കെ പഠിച്ച കുട്ടികൾ എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പ്രിസിഷൻ ഫാമിങ്ങിൽ, പ്രിസിഷൻ അഗ്രികൾച്ചറിലൊക്കെ നമുക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്നുണ്ടാവും. ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് എല്ലാ കോളേജുകളോടും ഉണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ കോളേജുകളിൽ ഒരു നല്ല കൺട്രോൾഡ് മൈക്രോ പ്രോസസ് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റ്, ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒക്കെ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറി ലൈക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഒരു 10 സെന്റിന്റെ എങ്കിലും ഇസ്രായേൽ മോഡലിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ നമ്മുടെയൊക്കെ ക്യാമ്പസിൽ നമുക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കേരളത്തിലെ കൃഷി വകുപ്പിന് സഹായിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ് തിങ്കിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നും കോളേജുകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, 10% കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഓൺട്രപ്രണോറിയൽ ആക്കാമോ? അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ ചിന്തിച്ചേക്കും, ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാരും ചിന്തിച്ചേക്കും, 10% എങ്ങനെ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആക്കാം. ഞാൻ അനുഭവസ്ഥനാണ്. എൻ്റെ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൽ, ഞാൻ ഒരു BSc മാത്തമാറ്റിക്സ് BSc എടുത്ത ആളാണ്. എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൽ 42 പേരിൽ 7 പേര് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സാണ്. കേരള ഗവൺമെന്റോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റോ ഞങ്ങൾ ആരും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ബിടെക് ഈ BSc മാത്സ് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് പോലും കേട്ടിട്ടില്ല. ഞാനാകെ ആ വാക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ക്ലാസ് മുറിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള എക്കണോമിക്സിന്റെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് അധ്യാപകൻ പറയുന്ന വാക്ക് കേട്ടു. അതും എന്താണെന്ന് അന്ന് മനസ്സിലായില്ല. പിന്നീടാണ് MScക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ. ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുന്നു, ക്യാമ്പസ് ഇൻക്യുബേഷൻ പ്രോസസ്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റം എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു 10%, ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ 7 out of 42, 15% പേര് നാച്ചുറലി ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ലേറ്റന്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മുടെ പക്കലുണ്ട്. ആ ലേറ്റന്റ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ പൊട്ടൻഷ്യലാക്കി മാറ്റണം. ഇപ്പൊ ലേറ്റന്റ് ആണ്. അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാം? ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ, എല്ലാവരും ഈ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിന്റെ റോളും കോൺട്രിബ്യൂഷനും നമ്മൾ റിയൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നില്ല. എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൽ 2 പേര്, ഈ 7 പേരിൽ 2 പേര് പ്രതിവർഷം 100 കോടി രൂപ വീതം GST അടയ്ക്കുന്നവരാണ്. ഞാനൊരു ടേൺ ഓവർ പറയുന്നില്ല. 100 കോടിയിലേറെ GST അടയ്ക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം. ഒരാള് വിദേശത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന ഒരാളാണ്, ഒരാൾ അമേരിക്കയിലെ നാസയിലെ ജോലി രാജിവെച്ചിട്ട് സ്വന്തം ബിസിനസ് USA നടത്തുന്നത്. 2 പേര് ടൂറിസം സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. ഞാനിത് പറഞ്ഞത്, ഈ 100 കോടി GST അടയ്ക്കുന്നവർ ഒരു 3000 പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹൈ വാല്യൂ ജോബ്സ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ISRO ചെയർമാൻറ്റേക്കാൾ കൂടുതൽ സാലറി
അവരുടെ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ISRO ചെയർമാന്റെ സാലറി ആണല്ലോ ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ISRO ചെയർമാനേക്കാൾ ഉയർന്ന സാലറി ഈ പറഞ്ഞ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. റിട്ടയർ ചെയ്ത് വരും, 75 വയസ്സുള്ളവരൊക്കെ ആ ജോലിക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കോളേജുകളിൽ പലരും ഞാൻ കാണുന്നത്, എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കാൻ എല്ലാവരെയും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഭാവിയിൽ അടുത്തൊരു 15 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ നോബൽ ലോറേറ്റ്സിനെ ഞാൻ മനസ്സിൽ കാണുന്നു. 100 കോടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബില്യൺ റുപ്പിയുടെ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടാക്കാൻ പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ ഈ 30,000 കുട്ടികളിലിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഒരു 2 ഡസൻ ആളുകളെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് ചൊവ്വയിൽ പോയി വന്നിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വയിൽ താമസമാക്കിയിരിക്കും. ഇതാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ എന്തിനത് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ 3 മേഖലകളിലെ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഡിഫൻസ് ടെക്നോളജി, ഡിഫൻസ് സെക്ടർ. 2 സ്പേസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് സ്പേസ് സെക്ടർ. 3 ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെക്ടർ. ഈ 3 മേഖലകളിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ബില്യൺസ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ് വർത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആവും. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഞാൻ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ ആര്യഭട്ട ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ISROയിൽ നിന്ന്. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ LBSന്റെ വിമൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സും കൂടെ കൂടി നവംബർ മാസത്തില് അന്തരീക്ഷ പഠനത്തിനുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവരെ കൈയടിച്ച് അഭിനന്ദിക്കണം. നിങ്ങളിൽ മറ്റു പലർക്കും ഇതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ന്യൂക്ലിയർ ടെക്നോളജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പവർ ജനറേഷൻ തുടങ്ങാനുള്ള കഴിവുള്ളവര് ക്യാമ്പസിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. വിദേശങ്ങളിൽ നോബൽ ലോറേറ്റ്സിന്റെ ഒപ്പം പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ചെയ്ത ടീച്ചേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം. ഞാൻ ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ജോൺ ബി ഗുഡിനഫിന്റെ ലാബിൽ 2 കൊല്ലം പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു സയന്റിസ്റ്റ്, റിസർച്ചർ, അധ്യാപകൻ കുസാറ്റിൽ ആരും അറിയപ്പെടാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നോബൽ ലോറേറ്റിന്റെ കീഴിൽ ആ ലാബിൽ ഒരേ ബിൽഡിങ്ങിൽ 2 കൊല്ലം വർക്ക് ചെയ്തതാണ്. അവരൊക്കെ വിദേശത്ത് കിട്ടുമായിരുന്ന നല്ല ജോലികൾ വിട്ടുകളഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്രിയേറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്താനുള്ള മനസ്സുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ IIT-കളുടെയും വിദേശത്തെയൊക്കെ സർവകലാശാലകളിലെ ഡോക്ടറേറ്റും പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറേറ്റും ഒക്കെ ഉള്ള അധ്യാപകരെ ഒരു ഉയർന്ന ഓർബിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയും? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ പോകുന്നത് പലതവണ കറങ്ങി പല ഓർബിറ്റ് റേസ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രൊഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടാലന്റ് ഉള്ളവരെ ഒരു ഉയർന്ന ഓർബിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പോഴാണ് കോളേജിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കൊക്കെ ഒരു റാങ്കിങ്ങിലും റേറ്റിംഗിലും വരുന്നത്. വിദേശത്തെ പല സർവകലാശാലകളുടെയും അവരുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ, എത്ര പേറ്റന്റുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടികളോട് നോക്കാൻ പറയുന്നതാണ്. എത്ര നോബൽ ലോറേറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഓക്സ്ഫോർഡിലെ വിവിധ കോളേജുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം. ഹൗ മെനി നോബൽ ലോറേറ്റ്സ് വി ഹാവ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം അവർ അലുമിനി ആൻഡ് ഫ്രം അവർ ഫാക്കൽറ്റി. ഹൗ മെനി പേറ്റന്റ്സ് ടേക്കൺ ബൈ അവർ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഇതൊക്കെയാണ് കോളേജുകൾ തമ്മിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇതുപോലെ റിസൾട്ട് പെർസെൻറ്റേജിലും ആവറേജ് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റിലും മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് മത്സരമാവാം. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയമായി. ഞാൻ 2 ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചിങ്, റിസർച്ച് സയന്റിസ്റ്റുകളാണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിന്റെ മെന്റേഴ്സും കൂടി ആകാമോ? എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ടീച്ചേഴ്സ് മെന്റേഴ്സ് ആവുമ്പം ക്യാൻ വി കോൾ ദം ആസ് ടെക്നോ മെന്റേഴ്സ്? ടെക്നോളജി കൊണ്ട് നിലവിലുള്ളവരും ഫ്യൂച്ചറായിട്ട് വരുന്ന ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെയും എന്റർപ്രൈസസിനെയും മെന്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ടെക്നോ മെന്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പല ക്യാമ്പസുകളിലും മാനേജ്മെന്റും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെന്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടി പറയണം. എല്ലാ സ്മോൾ എന്റർപ്രൈസസിലും, അത് TCS ആയാലും ഇൻഫോസിസ് ആയാലും വിപ്രോ ആയാലും, അവർക്കെല്ലാം ഉള്ള ഫങ്ഷണൽ മാനേജ്മെന്റ് പ്രോബ്ലം ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് യൂണിറ്റിലും. വലിയ കമ്പനികൾക്ക് വലിയ കൺസൾട്ടൻസി ഫേമിനെ, മക്കിൻസി, KPMG, ഏണസ്റ്റ് ആൻഡ് യങ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയവരെ ഹയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചെറിയ കമ്പനികൾക്ക്, ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ പണം കൊടുത്ത് ഹയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് ടീച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇവർക്കൊരു മാനേജ്മെന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റും.
ക്യാൻ വി തിങ്ക് ഓഫ് ഈ കലണ്ടർ ഇയറിൽ തന്നെ, അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ തന്നെ 1000 ടെക്നോ മെന്റേഴ്സ് KTUവിൽ നിന്ന്? യെസ്, ഞങ്ങൾ വില്ലിംഗ് ആണ്. KTUവിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ ടെക്നോ മെന്റേഴ്സിന്റെ വിത്ത് പടവും അവരുടെ ബയോഡേറ്റയും അവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പരും ഇമെയിൽ ഐഡിയും കൊടുത്തുകൊണ്ട് 1000 ടെക്നോ മെന്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് കേരള സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിലുള്ള മാനേജ്മെന്റിലും 1000 മാനേജ് മെന്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഹൈ വാല്യൂ ജോബ്സ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഹൈ വാല്യൂ ജോബ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഹൈ വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം പ്രോഡക്റ്റും സർവീസസും ഉണ്ടാവണം. അതുണ്ടാവണമെങ്കിൽ സൗത്ത് കൊറിയയുടെ മോഡല്, ചെറിയ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഇന്റേണൽ അക്രൂവൽ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടും അലൂമിനിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, തൊഴിലവസരങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഞാൻ 1-2 തവണ നമ്മുടെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി, ഈ പേ റിവിഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ സാലറി കൊണ്ട് PF ഇടുന്നതിന് പകരം PF ഇട്ടാൽ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റേ കിട്ടൂ, മറിച്ച് അവർക്ക് കുട്ടികളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഓഹരി എടുക്കാൻ ആ പൈസ കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ആ പണം പെട്ടെന്ന് വളരും. നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഇന്ന് പറയേണ്ടതാണ്. PF കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 8% പലിശയെ കിട്ടൂ. നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് പോലെയാണ്. കേരളത്തിൽ 1,35,000 കോടി വരെ വിദേശ പണം ബാങ്ക് നിക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് വളർന്നത് എവിടെ? കോയമ്പത്തൂരും പട്യാലയും ജലന്ധറും ചണ്ഡീഗഡും ഒക്കെ ആ പണത്തെ നമ്മൾ പലിശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടിട്ടു. അവരത് വായ്പയെടുത്ത് MSMEയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അവര് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സൈക്കിളൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സൈക്കിൾ വാങ്ങും. NRI ഡിപ്പോസിറ്റിന് കിട്ടുന്ന പലിശ കൊണ്ട് നമ്മൾ വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡർ വാങ്ങും. നമ്മുടെ പണം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അവര് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യും. ഞാനിത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചില ഇന്നോവേഷൻസ്. അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സ് പോലും അവരുടെ കൺസൾട്ടൻസി ഫീ, നമുക്കിപ്പോ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കൺസൾട്ടൻസി എടുക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ഉണ്ട്. 40:40:20, 20 ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, 40 ഫോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് 40 ഫോർ ദ ടീച്ചേഴ്സ്. നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കൊല്ലം 1000 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള കൺസൾട്ടൻസി വർക്ക് KTUവിന്റെ എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ ചിന്തിക്കാൻ, ഞാൻ എടുക്കണമെന്നല്ല കൊണ്ടുവരണമല്ല, ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ, പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റും ട്രെയിനിങ്ങും എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളോടും അതുപോലെ എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് പബ്ലിക് സെക്ടറിനോടും ഈ കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിനിടയിൽ തന്നെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ആരും ആവശ്യപ്പെടാതെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോടും പറയാൻ കഴിയും. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് വലിയൊരു എക്സ്പോഷർ ആയിരിക്കും, റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലങ്ങൾക്ക് ഉള്ള എക്സ്പോഷർ കിട്ടും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഹൈ വാല്യൂ ജോബ്സ്, പഠിക്കുന്നതിനിടയിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സ്, അത് പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല, പാർട്ട് ടൈം ജോബ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 4 കൊല്ലത്തെ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും. അക്ഷരം പഠിക്കാതെ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ LKGയിൽ പോയ കുട്ടിക്ക് 1ാം ക്ലാസ്സിൽ, പഴയ കാലത്ത് 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ കരയുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ LKG പോകുമ്പോഴും കുട്ടികൾ കരയാറില്ല, കാരണം അവർക്കറിയാം 1ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും, ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലേ മിസ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കുട്ടികൾ 1ാം ക്ലാസ്സിലുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ പ്രാക്ടീസാണ്. ഇനി ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറയാം, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കോളേജുകളിലും ഒരു ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. സ്പോർട്സിന് താല്പര്യമുള്ളവരെ ഒളിമ്പിക്സ് വരെ എത്താൻ നമ്മൾ കോച്ചിങ് കൊടുക്കും. കലാകാരികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലിറ്റററി ആർട്സ്, നടനം, നാട്യം, നൃത്തം, ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് കോളേജുകളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിന് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? ഒരു ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് മീറ്റ് കുട്ടികളുടെ മുമ്പാകെ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ഫിയർ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഏരിയയിലുള്ള ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെ വിളിച്ച് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അവരെ നിങ്ങൾ റിക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത്, റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത്, ഹോണർ ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചാലല്ലേ കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് വരൂ. ആരെയാണോ നമ്മൾ ഓണർ ചെയ്യുന്ന അങ്ങോട്ടാകാനല്ലേ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഹീറോസ് ആവുന്നവരുടെ അടുത്തല്ലേ പോവുക. ഫിലിം സ്റ്റാർസ്, സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർസ്, കലാകാരന്മാർ, ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കോളേജ് മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അടുത്ത ചോദ്യം, നമ്മുടെ എത്ര ഫംഗ്ഷനുകളിൽ നമ്മൾ നല്ല സക്സസ്ഫുൾ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെ, അത് അലുമിനിയോ നോൺ അലുമിനിയോ ആവാം, എത്ര പേരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടോ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകരായിട്ട് ഇനാഗുറേഷന്റെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇനാഗുറേഷനോ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഗവർണർമാർ, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർ, MP മാർ, MLA മാർ, ആ ശ്രേണിയിൽ താഴെ സിവിൽ സർവൻസും ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ
ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ വിളിക്കാറുള്ള. ഇപ്പൊ വിളിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ചില കോളേജുകളിൽ വിളിച്ചതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാവരും അത് ചെയ്യണ്ടേ. നമ്മുടെ അലൂമിനിയിൽ, പ്രോമിനന്റ് അലൂമിനിയിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 100 കോളേജുകളിൽ ആരും ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആരും പ്രോമിനന്റ് അലൂമിനിയിൽ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജിൽ ഞാൻ പ്രോമിനന്റ് അലൂമിനി ലിസ്റ്റിൽ അവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കോളേജിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മന്ത്രിയും MLA മാരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, 100 കോടിയുടെ GST അടയ്ക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും ആ കോളേജിന്റെ പ്രോമിനന്റ് അലൂമിനി ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടിട്ടില്ല. 100 കോടി GST അടയ്ക്കുന്നവർ നാട്ടിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഞാനൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് മടങ്ങാണ് ഒരു സിവിൽ സർവന്റിനേക്കാൾ. പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചർ. അപ്പോൾ ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ്. ഈ ബാച്ച് തൊട്ട് KTUവിലും നമ്മുടെ ഈ കോളേജുകളിലെല്ലാം ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. എ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ഫോർ ഓണ്ടർപ്രണറൈസിങ് കേരള, വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് കേരള. ഞാൻ ഈ ഹൈ വാല്യൂ ജോബിന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് മനസ്സിൽ, അത് പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർ ക്യാപിറ്റ GDP ഉള്ള, പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഉള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകത്തേക്കാൾ ഒരു $100 എങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൈ വാല്യൂ ജോബ്സിന് കേരളത്തിൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എൻ്റെ ഹൈ വാല്യൂ ജോബിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. അപ്പം ഞാൻ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇടുക. ലോകത്തിലെ പെർ ക്യാപിറ്റ GDP ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രാജ്യം ഏത്, അവരുടെ പെർ ക്യാപിറ്റ GDP എത്ര എന്നും, അതിനേക്കാൾ ഒരു $100 ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള തുക നമ്മുടെ ഹൈ വാല്യൂ ജോബ്സിന് കേരളത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസിന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. IIT ചെന്നൈക്കാരന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിൽ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് റെമ്യൂണറേഷൻ കിട്ടാവുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അത്തരം കമ്പനികൾ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങളുടെ ഓരോ കോളേജും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി, ബബിളിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെഗ്മെന്റ്. അതിനാണ് ഞാൻ 30 കിലോമീറ്റർ റേഡിയസ് എടുത്തത്. പക്ഷെ എറണാകുളം ജില്ലയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ 30 കിലോമീറ്റർ റേഡിയസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വെൻ ഡയഗ്രം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഒത്തിരി കൂടുതലാണ്. അത്രയും സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയ ഇല്ല. അപ്പൊ അവര് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. 10 കിലോമീറ്റർ 30 കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ധാരാളം കോളേജുകളുടെ ജില്ലയിൽ ചിലപ്പോൾ 10 കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. എനിവേ, അത് ഐ ലീവ് ഇറ്റ് യു. അപ്പൊ ഒരു സ്ഫിയർ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് എ കോളേജ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ദയവായിട്ട്, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവർ കേൾക്കുകയില്ല. ഓ, ഹീസ് ഓൺലി എൻ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പേർട്ട്, പണ്ടെങ്ങാണ്ടോ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു എന്നേ പറയുള്ളൂ. 16 കൊല്ലം മുമ്പ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നോണ്ട് ഇപ്പം ആരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമില്ല. പക്ഷെ ലെറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടെൽ what is your sphere of influence, how many entrepreneurs you are mentoring, how many entrepreneurs you are supporting, how many patents you have, how many patents you have filed, and consolidate and publish it in your website, KTU website. So once again, let me thank the Kerala Technical University, the Vice Chancellor, the syndicate members, the Dean Academics, and Anisha for giving me this opportunity. Normal course Electricity Regulatory Commission chairman and higher education പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ I feel starting my career as a teacher, the teacher in me is still awake. So that is why I wanted to make use of this opportunity. Thank you very much. Let me congratulate all these fresh students for selecting this engineering course. And I'm very sure you will create a better history. You will create a better future for not only for you, but for the state and for the country. Global leaders, global models, നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്നുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും അവസരങ്ങളും ധാരാളം. അപ്പൊ ഇത് സംസാരിച്ചു പോയാൽ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതെ നിന്നത്, ബീങ് എ ടീച്ചർ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് an ഇലക്ട്രിക് ബെല്ലോ അല്ലെ ഒരു സിഗ്നലോ കാണുന്നവരെ ക്ലോസ് ചെയ്യല ക്ലാസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ്. Once again, thank you very much. I wish all that youngsters, young bright students with the gleaming eyes, you should aim at earning an income higher than the highest per capita GDP of the top one country in the world, that you sitting in India, preferably sitting in Kerala. ഇതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. So once again, I wish you all the best and thank you very much. Now, if time permits and if
the moderator allows, I am ready for your responses and comments. Thank you, sir. Thank you, sir, for a very informative and very intuitive session. നമ്മളുടെ 12:30 വരെയായിരുന്നു നമ്മളുടെ ടൈം. I think it's already 12:53. So I think can we wind up, sir? Can we conclude? Good afternoon, dear friends, dear students and teachers. I'm very sure that the session by Sri T.K. Jose IAS, sir, former Additional Chief Secretary, Government of Kerala, provided us an opportunity to gain a deeper understanding of the industrial landscape in our state. In fact, I had a talk with him today morning. I must say that that was the most enriching time I spent on a mobile through a call. His experience in the field of industry is unmatching, and his ideas in academic industry collaboration is very insightful. He has pointed out many ideas that the university can incorporate in its curriculum. I assure you, sir, that these profound ideas will be brought to the attention of the governing bodies of the university. We greatly appreciate the time and effort you have invested in imparting your wisdom to our students. Your presence has added a very good immense value to our program, and we truly fortunate to have had the privilege of hosting you. Once again, thank you very much for your invaluable contribution. We look forward to welcome you again in the future. On behalf of the university and students attending this program, I extend you the warmest gratitude to you, sir. Thank you so much.